Ellarkum Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Vimhati Bhakti Vedanta Swamin Vidin Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Vidinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschyatai Deshadharine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavade Paschyatai Deshadharine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Jaya Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitya Gaura Hari Bol Hari Bol Ellarkum Hare Krishna
ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள் வந்தனங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் இன்னைக்கு 5வது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகின்றோம். அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் புரிவது எப்படி, அதுதான் நம்மளுடைய அத்தியாயம். மூன்றாவது சாப்டர்ல நம்ம கர்ம யோகத்தை பற்றி படித்தோம். அதே போல இங்க கிருஷ்ண உணர்வுல எவ்வாறு கர்ம யோகம் செய்வது என்பதை பற்றி நாம இன்னைக்கு படிக்க போகின்றோம். அதாவது நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி மட்டுமே நாம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய டாபிக் அதுவாக தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய அத்தியாயத்தை ஒரு முறை கிளான்சிங் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we will enter into the session. ஸோ இன்றைக்கு கர்மயோகம், கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவது. கர்மயோகம் எல்லாருமே கர்மத்தை செய்துதான் ஆக வேண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்த பிறகு, இல்லையா? நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு செயலுமே கர்மம் தான். ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அதை உன்னதமான முறையில் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது, ஸோ நமக்கு அது பந்தப்படாத விதத்தில் நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துவது, அதை பற்றி தான் நாம் இங்க படிக்க போகின்றோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரபுபாதருடைய இந்த இன்டர்வியூ, நியூஸ் சேனல்ல இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்காரு. ஸோ அதை பத்தி நாம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஒரு நிமிஷம், ஸ்லைட்ஸ் எவ்வளோ வருதா? இது பிளே ஆகலையா? பாலாஜி பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது இந்த வீடியோ பிளே ஆகணும். ஆக்சுவலி வெயிட், நான் அட்லீஸ்ட் ஐ வில் புட் இட் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் இதுல இருந்தா நான் போடுறேன். சில ஸ்லைட்ஸ்ல அந்த மாதிரி தான் ப்ளே ஆக மாட்டேங்குது மாதாஜி. மீடியா அன்அவைலபிள் அப்படின்ற மாதிரி எரர் வந்துருது. ஓகே, லெட் மீ புட். ஓகே, அது டவுன்லோட் பண்ணா வருமோ என்னவோ எனக்கு தெரிஞ்சு. அந்த வீடியோ கண்டிப்பா எல்லாருமே பார்க்கணும். வெரி நைஸ் வீடியோ. நம்ம எதுக்கு, அதாவது கடவுளை எதுக்கு வணங்குறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் அழகா சொல்றாரு பிரபுபாதர். ஒரு ஆச்சாரியா பேசுறத நம்ம கண்டிப்பா கேட்க வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி நேற்றைய அத்தியாயத்துல நாம பார்த்தது ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கணும். அதனுடைய ரிவ்யூ மட்டும் ஒரு வாட்டி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் டவுன்லோட் பண்ணா வரும் பிரபு. ஷோயிங். ஸோ எல்லாருமே எல்லாரும் இதை பாருங்க, இந்த வீடியோவை கொஞ்சம். Welcome. Thank you. You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is
to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. Mm-hmm. And if the human being also does not understand what is God, then he is animal. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God Yes. among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Mm-hmm. Okay, you were here yesterday and to attend your annual festival that was held here in Golden Gate Park, and we were there too. And in fact, here it is. A few thousand people came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? Dedicated life, about 10,000 About 10,000 dedicated in the ones. Western world. Mm-hmm. Your Grace, is there any significance at all in the shaved head? Why are heads shaved? We keep ourselves very clean, that's all. Oh, it's just a cleanliness thing. Yes. Is there any significance in the color of the robes? At least at the present moment, people think that by keeping long hair, it becomes very beautiful. I see. Yes. So we are against it. Mm-hmm. Just as simple as that. Is there any significance in the yellow robes? Yellow robe is the dress, those who are dedicated. Mm-hmm. Yes. It could very well have been a blue robe. It's something that was arrived at. This saffron. Mm-hmm. Mm-hmm. Your Grace, why do you feel that so many people are pulling away from the traditional religions in this country, such as Christianity and so forth, and going for the trying to understand the Eastern religions? We hear a lot of swamis and gurus and other type of yogi and so forth. Why do you feel that people are pulling away from the traditional Christian standards here? But we see that the Christian churches, especially I have seen in London, mostly closed. People are not interested, or the Christian leaders, they cannot make them interested. Why? Did Christianity fail the people, which is why they're turning to other things? Or? I think so. Mm-hmm. Mm-hmm. You say that Hare Krishna consciousness pretty much takes the absolute truths from the Bible, the Quran, the Torah, and the Vedic. Yeah, everywhere. Everywhere. Religion means to understand God. I understand, but do you feel that in getting truths from various places like the Bible and the Quran and so forth, don't you run into conflicts at all or contradictions in those particular philosophies? No, I don't find any conflict, because the ultimate goal is God. So you have to understand God and try to love Him. So you can go through any religious process. If the goal is attained, that you understand what is goal, and you try to love Him, then your life is perfect. Why do we see so many of your followers chanting almost all the time? Chanting means to keep association with God always. So you have to audibly chant Hare Krishna? Yes. This is transcendental vibration. Just like a radio message. If you keep contact with the radio message, then you know everything what is going on outside. Similarly, this transcendental sound, Hare Krishna, if you chant, then you keep connection with God directly. Thank you very much, Your Divine Grace. It's been our privilege to talk with you and to meet you. Thank you. And hope that we can see you again when you return. Hare Krishna. அழகான வீடியோ எல்லாருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பின்னாடி வரக்கூடிய கேள்விகளில் உங்களை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆச்சாரியா அவர் என்ன சொல்றார் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப டிட்டர்மைண்டா அவர் சொல்லக்கூடிய விதத்தை பார்க்கும்பொழுது அவருடைய உணர்தலை நம்மளால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா? த ட்ரூத் இன் இஸ் வேர்ட்ஸ், அதை வந்து நம்மளால வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த 5வது அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் வந்து நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நேத்தினுடைய அத்தியாயத்துல வந்து யஜ்ஞங்களால், அதாவது சாக்ரிஃபைஸ் என்றால் தியாகங்கள்,
ஒருவர் கர்மத்தில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய தியாகங்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும், ஞானத்தை ஞான யோகத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது அவர் என்னென்ன விதத்துல தியாகங்கள் செய்வார், சோ பக்தியில போகும் பொழுது அவர் என்ன செய்வார், இப்படி எல்லாத்தையுமே நாம பார்க்க போகின்றோம். அந்த ஸ்லோகங்கள் 25ல இருந்து 29 வரைக்குமே இதை பத்தி பேசுறது. சோ பிரம்மன் என்றால் நமக்கு தெரிந்தது அதாவது பிரம்ம நிலை. ஒரு உயிர்வாழி இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலிருந்து தன்னை துண்டித்து கொள்ளும் பொழுது இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோடு இணைக்கும் பொழுது அவன் பிரம்ம நிலை அல்லது சமாதி நிலையை அடைந்திருக்கின்றான் என்று நம்ம அந்த விளக்கத்தை நாம பார்த்திருக்கோம். ஆனால் அவன் அந்த பிரம்ம நிலை அடைவதற்கு என்னென்ன வழிகளை அவன் தேர்ந்தெடுத்திருப்பான் இல்லையா? புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், மனசை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், அதற்கேற்றவாறு புத்தியையும் செயல்படுத்த வேண்டும். இத்தனையும் ஒரு கட்டுக்கோப்பில் இருந்தாதான் நம்ம அந்த பிரம்ம நிலையை அடைய வேண்டும். இது எல்லாமே தியாகங்கள் என்றுதான் நாம சொல்வோம் இல்லையா? கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனம் என்னும் நெருப்பில் பாத்தீங்கன்னா அவன் பேசும் தன்மையை தியாகம் செய்கின்றான், கேட்கும் தன்மையை தியாகம் செய்கின்றான். அதாவது எதெல்லாம் பேசணுமோ அது மட்டும்தான் பேசுறது, தேவையற்றதெல்லாம் அவர்கள் பேச மாட்டார்கள். நீங்க சாதுக்களை பார்த்திருக்கலாம், குரு அப்புறம் ஒரு ஆச்சாரிய பார்த்தா அவங்க நிறைய அவங்க தரிசனம் பண்றதுக்கு நம்ம போவோம். நம்மளுடைய கஷ்டங்கள் ஒரு அதாவது அவங்க கிட்ட ஒரு கன்சல்டேஷனா நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்ம மகா பெரியவாவை எடுத்துக்கலாம். அவர்கிட்ட நிறைய பேர் கன்சல்டேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போயிருக்காங்க. சோ அப்போ அவர் ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தையிலே அவருடைய ரிப்ளை கொடுத்துருவார். ஏன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துல எல்லாருமே சங்கடங்கள் தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்கன்றது அந்த மகாத்மாக்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர்களை தேடி வந்தவர்களுக்கு அவர்கள் ஒரு சொல்யூஷனை இந்த மார்க்கத்துல செல் அப்படின்னு ஒரு வழியை காட்டி கொடுக்கிறார்கள் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அவர்கள் பேசும் தன்மை குறைத்து கொள்வார்கள், கேட்கும் தன்மை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுல உட்காந்து டிவி பார்க்கும் பொழுது சீரியல்ஸ் பாக்குறோம், சினிமா பாக்குறோம், இந்த மாதிரி நியூஸ் சேனல்ஸ்ல எல்லாம் உட்காந்து இது எல்லாத்தையுமே தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. அதாவது இந்த பௌதீகத்துல நம்ம எதெல்லாம் நம்மள பந்தப்படுத்துமோ அதை எல்லாவற்றையும் நாம தவிர்க்கணும். எது நம்மள இங்கிருந்து விடுதலை அளிக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுக்கின்றதோ அத்தகைய செயல்பாடுகளில் நாம ஈடுபடணும். சோ அப்ப மனசை கட்டுப்படுத்தணும், அதே மாதிரி புலன்களை எல்லாமே கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரணும். அதற்கேற்றவாறு இந்த இன்டெலெக்ட் அதாவது புத்தியையும் நாம கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வரும். இதை பத்தி தான் அந்த 25ல இருந்து 29வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சிலது எல்லாமே நம்ம தியாகங்கள் என்னும்பொழுது தான தர்மங்கள் கூட தியாகத்துலதான் வரும். ஒருத்தருக்கு பொருள் உதவி, அதுக்கப்புறம் அது திரவிய யக்னம் என்று சொல்வார்கள். நம்மளால அடுத்தவங்களுக்கு இயன்ற உதவிகள், அது பொருளாகவோ பணமாகவோ ஏதோ ஒரு சேரிட்டி நம்ம செய்கின்றோம் இல்லையா? அது திரவிய யக்னம். அடுத்து தப்போ யக்னம், தவங்கள் புரியறது. சோ இப்ப நாம தவம் என்பது இங்க சங்கீர்த்தனம். இப்போதான் பிரபுபாதர் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை பற்றி அழகாக சொன்னார். ஹரே என்றால் பகவானுடைய ஆற்றலை குறிக்கின்றது இல்லையா? அவருடைய சக்தியை குறிக்கின்றது. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா என்றால் அது கடவுளை குறிக்கின்றது. அதனால்தான் அவருடைய ஆற்றலை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்கின்றோம். அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா என்னும் மந்திரம் நமக்கு அவருடைய வல்லமைகளை நமக்கு புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகின்றது. அதனால்தான் மகாமந்திர ஜபத்தை நாம எவ்வளவு சொல்றோமோ பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம டைரக்டா ஏற்படுத்திக்கிறோம். எதற்கு சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் எப்ப பாரு உங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸ் சாண்டிங் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இல்லையா? சதா சர்வ காலம். எதற்கு என்றால் எப்பொழுதுமே நாம பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வதற்காக தான் அந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லப்படுகின்றது. பகவான் வேறு, நாம ஜபங்கள் வேறு அல்ல. பகவான் ரூபம் வேறு, அதே மாதிரி அவருடைய ஆற்றல் வேறு, அவர் வேறு அல்ல. அவரை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த வேதங்களும் அவரும் வேறு அல்ல என்று 15வது அத்தியாயத்துல மீண்டும் நாம படிப்போம் புருஷோத்தம யோகத்துல. சோ மிஸ்டிசம் யக்ஞங்கள், அதாவது யோக யக்னம், அதாவது நம்ம அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல ஈடுபட்டு சுவாச கட்டுப்பாட்டு இந்த பயிற்சிகள்ல ஈடுபடும் பொழுது சுவாசத்தையே நம்ம கட்டுக்குள்ள வைக்கக்கூடியது. சோ நம்ம உட்சுவாசம் என்பது நம்ம உள்ளக்குள்ள நம்ம அந்த காற்றை இழுக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அதுக்கு பூரகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கும்பகா என்பது நம்ம அந்த மூச்சை இழுத்து பிடிச்சுக்கிறது. அதாவது இந்த உட்சுவாசம் வெளி சுவாசத்துக்கு மத்தியில ஒரு கேப் இருக்கு இல்லையா? இப்ப இழுக்கிறோம், அதை அப்படியே ஹோல்டு பண்ணிக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வெளி சுவாசம்.
இந்த உட்சுவாசம் இழுக்கிறது வந்து 5 செகண்ட் இழுத்தோம்னாக்கா 10 செகண்ட் நம்ம வெளி சுவாசத்தை விடணும், டபுளா விடணும். சோ இந்த கும்பகான்றது வந்து நம்ம வந்து மூச்சை வந்து இழுத்து பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தர்ப்பம். அந்த சந்தர்ப்பத்துல நம்ம வந்து எவ்வளவு நேரம் நம்ம மூச்சை வந்து இழுத்து பிடிச்சுக்க முடியறதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எத்தனை ஒரு எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து மூச்சை இழுக்கிறோம் விடுறோம், மூச்சை இழுக்கிறோம் விடுறோம். இந்த கேப் வந்து கொஞ்சமா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பூரக்கா 5 செகண்ட், அதுக்கப்புறம் கும்பக்கா ஒரு 10 செகண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து ரேச்சக்கா வந்து இன்னொரு 10 செகண்ட். இந்த 10 செகண்ட் தான் நம்மளால மூச்சு இழுத்து பிடிக்க முடியறது நார்மலானாக்கா, ஒருவேளை நம்ம வந்து இந்த பிராண வாயுல வந்து நம்ம வந்து பிராணயாமா பண்ணும் பொழுது, அந்த பிராண பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது மூச்சை இழுத்து பிடிச்சிக்கிறதுக்கு ஒரு 40 செகண்ட் 50 செகண்டோட நம்மளால பிடிக்க முடிஞ்சா, அதாவது இந்த 4 முறை நம்ம சுவாசத்தை வந்து கட்டுப்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்று அர்த்தம். இந்த சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சி நமக்கு என்ன உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸை வந்து ரெகுலேஷன் இல்லையா. அந்த வந்து அந்த பயிற்சியால வந்து இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து நன்னிலையில் வந்து செயல்படுகின்றது. சோ அந்த பிராணாயாமா பண்ற போது உட்சுவாசம் என்பது பூரகா, அதே மாதிரி மூச்சை வந்து இழுத்து பிடிச்சிருக்கக்கூடிய அதுக்கு பேர் வந்து கும்பகா அந்த டியூரேஷனுக்கு. அதே மாதிரி ரேச்சகா என்பது வெளி சுவாசம். இந்த சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சியில தான் வந்து தியான பயிற்சிகள் எல்லாமே செயல்படுத்துகிறார்கள். ஒரு யோகி பாத்தீங்கன்னாக்கா 1 மாசம் கூட ஒரே ஒரு தடவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துருவ மகாராஜ் வந்து 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை ஒரு சுவாசத்தை விட்டார் என்ற அந்த அளவுக்கு புடிச்சு வச்சுட்டு பகவானுடைய நாம ஜபத்தை செய்தார். சோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி யோக நிலையில வந்து அவர்களால வந்து சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் செய்ய முடியும். அந்த கும்பகா என்ற அந்த டைம்ல வந்து நம்மளால வந்து எவ்வளவு மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடியுமோ அவ்வளவு நமக்கு நன்மைகள் வந்து பயக்கும். சோ ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய மகிமை, ஹரே கிருஷ்ணா என்றால் என்ன, பகவானுடைய ஆற்றல், அவருடைய வல்லமை, அவருடைய சக்தியை சொல்வதுதான் ஹரே. அதே மாதிரி வந்து கிருஷ்ணா என்பது பகவானை குறிக்கின்றது. சொன்னாலும் நம்ம எப்பொழுதுமே அவருடைய நாமங்களை நாம் ஜெபிப்பதால் நமக்கு வந்து இந்த பகவானோட சம்பந்தத்தை நம்ம கடைசி வரைக்குமே எடுத்துக்க முடியும். சோ the connectivity between the God எவ்வாறு நமக்கு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது அந்த ஞாம ஜபங்களினால் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது ஒண்ணுதான் நான் உங்களுக்கு நேத்து சொல்ல முடியாம போனது. சோ எல்லா யக்னங்களுமே எதில் வந்து நிறைவடைகின்றது என்றால் பக்தியில் வந்துதான் நிறைவடைகின்றது. நாம ஜபங்கள் சொல்ல சொல்ல பகவானை நாம் நினைவில் கொள்ள கொள்ள, அதாவது நம்ம சொல்லும் பொழுது இந்த லிப் மூவ்மெண்ட் வந்து காதுல மட்டும், அதாவது சொல்லணும் காது கேட்கணும், வேற எங்கேயும் போக்கஸ் இருக்கக்கூடாது. நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது நம்ம மனசை அலைப்பாய விடக்கூடாது. முதலில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும், ஆனால் போக போக உங்க மனசை வந்து போக்கஸ் பண்ணி வெறுமனே இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை கேட்கிற வரைக்கும் நீங்க எடுத்துட்டு வரணும். அப்பொழுது அந்த பியூரிஃபிகேஷன், ஆத்மா வந்து பியூரிஃபை ஆகுறது, அதான் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அழுக்கு எல்லாமே கிளியர் ஆகுது. அப்படின்னா பொறாமை, பேராசை இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக விலக வேண்டும் என்றால் அதை விலக்கணும்ன்றதுக்காக நம்ம பிரயத்தனம், தனிப்பட்ட விதத்துல பிரயத்தனம் செய்யறதை விட நம்ம எதை செய்தால் அது தானாக செல்லுமோ அந்த மார்க்கத்தில் நாம் சென்றால் கண்டிப்பாக நமக்கு அது நன்மைகள் பயக்கும். சோ இது வந்து நேற்றைய அத்தியாயத்தினுடைய ஒரு பங்கு. அந்த ஸ்லைட்ஸ்ல இல்லாத ஒன்று நான் உங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருக்கின்றேன். சோ அத்தியாயம் 5 வந்து மறுபடியும் வந்து இந்த 3rd சாப்டர்ல வந்து கேட்கிறார் இல்லையா, கர்ம சந்நியாசமா இல்ல கர்ம யோகமா என்று மீண்டும் ஒரு கொஸ்டின். அடுத்து சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகம் எளியது என்று பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். அது வந்து 5.2 இருந்து 5.6 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆகிறது. நிஷ்காம கர்மயோகம், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம வந்து கர்மயோகத்தை செய்வது, அது நம்மளை ஒருத்தருக்கு வந்து பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்ற டிட்டாச்மெண்ட் மோடுக்கு நமக்கு எடுத்துட்டு போறது. 5.7 இருந்து 5.16 ஸ்லோகம் வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கு. பகவானை இடையராது நினைப்பதால் முக்தி கிடைக்கின்றது. சோ எவ்வாறு இடையராது நினைக்க முடியும்? ஸ்மரணம், அதாவது கீர்த்தனம், அதாவது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், நவவித பக்திஸ் இருக்கு. அந்த நவவித பக்திஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் வந்து ஸ்ரவணம், கேட்டல். நீங்க எல்லாரும் இப்ப உட்காந்து பகவத்கீதையை வந்து கேட்டு இருக்கீங்க. கீர்த்தனம் சொல்வது என்பது கீர்த்தனம். அடுத்து வந்து ஸ்மரணம் என்பது நாம ஜபங்கள், இந்த பகவானுடைய நாமங்களை வந்து எப்பவுமே நினைச்சுட்டே இருக்கிறது, நினைவில் கொள்ளுதல், அதுதான் வந்து ஸ்மரணம். சோ இடையராது நினைப்பதால் நமக்கு வந்து முக்தி என்பது கிடைக்கின்றது. நாம் முதலில் முக்தியை நாம தேடி அலைஞ்சாலும் பிற்காலத்துல வெறும் பக்தியே போறோம், முக்தி பகவான் பார்த்து பார் அப்படிங்கிற பக்குவ நிலைக்கு நம்மளால செல்ல முடியும். சோ அர்ஜுனனுடைய குழப்பம் மீண்டும் ஏற்படுகின்றது. எஸ் லலிதா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः.
पंचमोऽध्यायः कर्म सन्न्यास योगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. எஸ், இப்போ வந்து கர்ம சந்நியாசம் கர்மானாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சா சம்சசி ஸ்ரேய ஏதையோ ஏகம் ஒன்று சொல்லுங்க. தன்மே ப்ரூஹி ஷு நிஷ்டிதம், நிச்சயமாக நீங்கள் எனக்கு ஒன்று தெளிவாக விளக்குங்கள் என்று மீண்டும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து கேட்கின்றார். ஸோ 3rd சாப்டர்னுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் 5th சாப்டர். ஸோ கர்ம முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்திருக்கிறது. அதாவது செயலை துறக்கணும்னா செயலின் பலன்களை துறக்க சொல்லியிருக்கார். இங்கேயும் வந்து அர்ஜுனனுடைய குழப்பம். அதனாலதான் நாம செயலை என்றைக்குமே துறக்க முடியாது. we have to work. நம்ம வந்து செயல்படத்தான் வேண்டும். செயலின்றி நம்மளால நம்ம உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. சோ செயலின்மையை வந்து பகவான் எங்கேயுமே வந்து ஆதரிக்கவில்லை. சந்நியாசத்தை அவர் வந்து எல்லாரும் சன்னியாசிகள் ஆக முடியாது. ஏனென்றால் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டா இங்க வந்து ஜீவனம் எவ்வாறு நிகழும் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சம் எவ்வாறு அவரவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் செய்வதற்காகவே நாம் இந்த பிரபஞ்சத்திலும் பிறந்திருக்கின்றோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல செயலின்மையை வந்து நாம் எவ்வாறு ஆதரிப்பது? பகவான் எந்த இடத்திலுமே ஆதரிக்கவில்லை. அவரவர் செயல்களில் அவரவர்கள் ஈடுபட வேண்டும். அவரவர்களுக்கு கிடைத்த ஜாப் வர்ணம் எந்த வர்ணமோ அதை வந்து அவர்கள் செயல்பட வேண்டும். முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்தீர்கள். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக. சோ கர்ம சந்நியாசமா இல்ல கர்ம யோகமா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனர் வந்து வைக்கிறார். அவருடைய தவறான புரிதல் விளக்கங்கள் என்னன்றது காரணங்கள் என்ன என்பதை இங்க வந்து இப்ப 2nd சாப்டர்ல இருந்து 4th சாப்டர் வரைக்கும் நாம பார்க்கின்றோம். சோ வறண்ட மன யூகங்களை விட பக்தி சேவை திறந்தது இல்லையா? ஸ்பெகுலேஷன். நம்ம ஒரு தத்துவவாதியா இருக்கலாம், பக்தியில வந்து நமக்கு ஈடுபாடு இல்லாம இருக்கலாம். அதாவது ரிலிஜன் ஸ்பிரிச்சுவல் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். ரிலிஜன் என்றால் அதாவது மதம் இல்லையா? மதம் என்ன செய்கின்றது? மதத்துக்கு ஒரு சில கோட்பாடுகள் உண்டு. அதை நாம வந்து சாதனை பண்ணி நாம அதாவது அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம். ஆனா அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம். சோ அப்ப ஸ்பிரிச்சுவல் உள்ளுக்குள்ள அந்த உணர்வு பக்தி உணர்வு ஏற்படுறதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல். சோ எல்லாருமே இந்த யங்கர் ஜெனரேஷன் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, நான் ஸ்பிரிச்சுவல் வெளியில காட்டிக்க வேண்டிய எனக்கு அவசியம் கிடையாது. எஸ், வெளியில யாருமே காட்டிக்க நான் பக்தி செய்யறேன்னு நம்ம யாருக்குமே வெளியில காட்டிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் சில நியமங்கள் எல்லாமே நாம வந்து கண்டிப்பாக பரிபாலிக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ பக்தியை செய்வதற்கு நாம வந்து பக்தி எவ்வாறு செய்வது என்பதை எவ்வாறு புரிவது என்று தெரிந்தால்தான் நம்ம வந்து பக்தி உணர்வுல நம்மளால மேலோங்கு நடக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் அப்படி இல்லை. ஐ எம் ஸ்பிரிச்சுவல் நாட் ரிலீஜியஸ் அப்படின்னா நான் மத சார்பற்றவர், அதாவது எம்மதமும் சம்மதம், ஆனால் நான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கின்றேன். இப்படிதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய யங்கர் ஜெனரேஷன். அதோட பெரியவங்க வீட்டுல வந்து பூஜை புனஸ்காரங்கள் ஈடுபட்டா இவங்க எப்படி சதா சர்வகாலம் இதுலயே இருக்காங்களே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இது எல்லாமே வரக்கூடியது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷனுக்கு. ஆனா அவர்கள் வந்து அவ்வாறு சொல்லிட்டு ரியாலிட்டி என்னன்னாக்கா, அவர்கள் வந்து அவங்களுடைய மனசுக்கு அடிமையாகிறார்கள். அவர் மனம் எவ்வாறு செல்கின்றதோ அதே வழியில் அவர்கள் செல்கிறார்கள். இந்த பௌதிகத்தில் அவர்கள் லயித்து விட்டு ஆன்மீகத்தை விட்டே அவர்கள் தூரமாக விலகி இருக்கிறார்கள். பகவான் மேல அவங்களுக்கு அப்போசிஷன் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் பக்தி என்ன, பக்தி எவ்வாறு செய்வது என்பதே அவர்களுக்கு விளங்குவது கிடையாது. சோ அதனால வறண்ட மன யூகங்கள் வந்து என்றைக்குமே வந்து பக்தி சேவைக்கு வந்து முன்னேற்ற பாதைக்கு வழிவகுக்காது. ரிலீஜன் அதாவது ரிலீஜன் வித்தவுட் டிவோஷன் இஸ் கால்ட் as a speculation. சாரி, philosophy வித்தவுட் டிவோஷன் வந்து ஸ்பெகுலேஷன் ஆயிடும். வெறுமனே பிலாசபி மட்டுமே தத்துவங்களே பேசிட்டு இருந்தாக்கா, பக்தியை வந்து நம்ம வந்து அதுல ஈடுபடுத்தாம போனாக்கா கண்டிப்பா அது ஸ்பெகுலேஷன். அதாவது நம்மள நாமளே வந்து யூகங்களாக நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லார்கிட்டயுமே பரப்பின்னு இருப்போம். அவ்வளவுதான். பக்தி சேவை வந்து எப்பொழுதுமே சிறந்தது. சோ இந்த 2nd சாப்டர்ல வந்து ஞான யோகத்தின் மேல வந்து 2.11 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் பகவான் வந்து சாங்கிய யோகத்தை வந்து ஆன்மாவை பற்றிய அறிவை வந்து அழகாக விளக்கினார் இல்லையா? அடுத்து கர்ம யோகத்தின் மீது 31வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 37 நிஷ்காம கர்ம யோகம், கர்ம நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. அதாவது நம்ம அந்த செயலில் வந்து ஈடுபடாமல் இருக்க முடியாது.
இது டிரான்ஸ்லேஷன் மிஸ்டேக் இருக்கு, ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடமையை வந்து நம்ம விலக்கப்படக்கூடாது, அது எப்பவுமே நாம வந்து செய்யணும். நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக விலக முடியாது. சோ அதனால கர்மத்தை நாம் என்றைக்குமே விலக்க முடியாது. அடுத்து 42ல இருந்து 45 ஸ்லோகம். பலனளிக்கும் செயல்களால் ஆன்மாவின் சிக்கல். அதாவது நம்ம எப்பயுமே நம்ம பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தால் இந்த ஆன்மா பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து திரும்பி திரும்பி வர வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றது. அடுத்து 42ல இருந்து 53 வந்து புத்தி யோகத்தை உபயோகப்படுத்தி செயல்படு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது ஞானம் கலந்த பக்தியோடு நீ செயல்படு அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸ் வந்து பகவான் வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அப்படின்னா நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படு, எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்காக இந்த செயலில் நீ ஈடுபட்டிருக்கின்றாய், உன்னுடைய கடமை இது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செயல்படுன்ற ஒரு அட்வைஸ் சொல்றாரு. அவ்வாறு நீ செயல்படும் பொழுது நீ பாவ விலைகளிலிருந்தும் பந்தப்பட மாட்டாய். சோ 47 ஸ்லோகம் இல்லையா? சோ கர்மண்யே வாதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு அந்த ஸ்லோகம் வருது இல்லையா? உனக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை வந்து செய்வது மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களை வந்து பலன்களை நீ எதிர்பார்க்கவே கூடாது. பலன் எல்லாம் அந்த எம்பெருமான் என்ன கொடுக்கிறாரோ அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை தான் வரணும். நீயே அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணம் என்று நீ எப்பொழுதுமே நினைக்க கூடாது. சோ இத்தனை அறிவுரையும் வந்து வழங்கினார். புத்தி யோகத்துல செயல்படுன்ட்டு. 3 அதாவது 17-18 ஸ்லோகம் வந்து அறிவுள்ள ஒருவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். இது அக்கர்மம். அதாவது இன்ஆக்ஷன் இன் ஆக்ஷன். அதாவது எல்லா செயல்களிலும் ஒருவர் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தாலும் அது பக்தி உணர்வோடு செயல்படும் பொழுது அவர் அந்த செயலுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இருக்காது. அப்படின்னா அந்த பலன்களுக்காக அவர் விழையாத பொழுது அவர் எப்பொழுதும் அந்த செயலில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் இறைவனுக்காக வந்து இந்த செயலில் நான் ஈடுபட்டிருக்கின்றேன் என்ற ஒரே ஒரு கருத்து தான் இருக்குமே தவிர அவருக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்காது. சோ அப்ப அனைத்து விதமான அதாவது அறிவுள்ள மனிதன் ஒருவருக்கு அது கடமையாகவும் இருக்காது. எல்லாமே பக்தியோடு அவர் வந்து செயல்படுவார். பக்தி செய்யும் பொழுது நம்ம வீட்டுல கூட ஒரு பண்டிகை நான் செய்யும் பொழுது அது ஒரு பெரிய வேலையா எடுத்துட்டு நம்ம செய்யறதே கிடையாது. அன்னைக்கு பார்த்தா ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அந்த வேலையை செய்யறதே வந்து பக்தி செலுத்துற விதமா இருக்கும். நமக்கு அது ஒரு பெரிய வேலையா கூட நமக்கு தெரியாது. ஆனால் டெய்லி நம்ம வீட்டுல சமைக்கும் பொழுது இன்னைக்கு காலையில டிஃபன் செய்யணும், மத்தியானம் சாப்பாடு செய்யணும், நைட்டு டிஃபன் செய்யணும், நைட்டு வந்து டின்னர் வைக்கணும், இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு இதுவா இருக்கும். ஆனா பண்டிகைக்குன்னு நம்ம செய்யும் பொழுது உபவாசம் இருப்போம், அது உபவாசமாக தெரியாது. வீட்டு எல்லாமே அழகா அலங்காரம் பண்ணுவோம், அது ஒரு பெரிய வேலையும் தெரியாது இல்லையா? துணிமணிகள் எல்லாம் வாங்குவோம், அதுவும் ஒரு பெரிய வேலையா இருக்காது. 10 பேருக்கு சாப்பாடு போடணும்னு நினைப்போம், சமைச்சு அதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய வேலையா தெரியாது. அதுல ஒரு இன்பம் இருக்கும், அதுல நமக்கு ஒரு சந்தோஷம், நிறைவு எல்லாம் ஏற்படும் இல்லையா? அது நமக்கு கடமையாகவே தோணாது. அந்த சமயத்துல பக்தி செலுத்தும் பொழுது இந்த உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பாக வரும். அதே மாதிரி 4வது சாப்டர்ல 33வது ஸ்லோகம். அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் உச்சம் பெறுகின்றன என்பதை விளக்கினார். நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் அப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் இல்லையா? அதாவது ஞானத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்கள் எல்லாவற்றும் இந்த புலன்களின் செயல்கள். அதே ஒரு கிரகஸ்தன் வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை வந்து விளக்கிடுவான். அவனுடைய வர்ணத்துக்கு ஏற்றவாறு ஆசிரமத்துக்கு ஏற்றவாறு 25 வயது வரைக்கும் பிரம்மச்சரியம். கிரகஸ்தன் வந்து 25ல இருந்து 50 வயசுக்கு மேல போனா ஃபுல்லா வந்து பக்தியில வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்வான். அனைத்து வகையான இந்த மாதிரி ஞான யோகி, கர்மயோகி, அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தன், இவங்க எல்லாமே அந்த ஞானத்துல வந்து நினைவு பெறுவார்கள். சோ ஞானம் வந்து பக்தி செய்யும் பொழுது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஞானத்துல நம்மளால வந்து முன்னேற முடியும். சோ ஒருவரை கட்டுப்படுத்த மனசையும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி, மைண்ட் கண்ட்ரோல், அதுக்கப்புறம் ஸ்பீச் கண்ட்ரோல், இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த புலன்கள் எல்லாம் தெய்வாம்சமாக மாறுகின்றது. அப்ப நாம் தெய்வீக தன்மையை பெறும் பொழுது அந்த பக்தி உணர்வுல நம்மளால முன்னேற முடியும். சோ எவ்ரிதிங் கல்மினேட்ஸ் இன் பக்தி அப்படிங்கறது வந்து நாம் இங்க பார்க்கின்றோம். அதற்கு ஞானமும் நமக்கு வந்து சப்போர்ட். 42 ஸ்லோகம். கிருஷ்ணர் மீண்டும் அர்ஜுனனிடம் எழுந்து சண்டையிடு என்று கூறியதும் அர்ஜுனன் மீண்டும் குழம்பினான், துறவு அல்லது வேலை செய். சோ இங்க வந்து அவர் கர்ம சந்நியாசத்தை வந்து கேட்கின்றார். ஆனால் பகவான் வந்து பக்தியோடு எழுந்து எனக்காக போர் புரியின்னு சொல்றார். அப்போ உன்னை பாவ விளைவுகளிலிருந்து நான் விடுவிக்கின்றேன். சோ கர்ம சந்நியாசம் வந்து பெட்டரா இல்ல வந்து கர்ம யோகம் பெட்டரா அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பக்தியோடு செயலாற்றுவதே சிறந்தது என்று பகவான் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வந்து விவரிக்கின்றார். செகண்ட்
ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஷ்சேயஸ்கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. எஸ், செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல், இது ரெண்டுமே நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும். சந்நியாசமும் நமக்கு இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்கும். அதே மாதிரி பக்தியோடு செயல்பட்டாலும் நமக்கு இந்த பிரபஞ்ச வாழ்க்கைக்கு வந்து விடுதலை கொடுக்கும். ஆனால் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்ற வழிதான். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட வந்து பக்தி சொண்டில் செயலாற்றுவது சிறந்ததாகும்ட்டு பகவான் சொல்லிட்டார். சோ கர்ம சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் என்பது சிறந்தது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மீனிங் வந்து நீங்க இது பண்ணிடுங்க, டோன்ட் டேக் இட், கன்சிடர் பண்ணாதீங்க. அது டிரான்ஸ்லேஷன்ல கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டுமே, மிச்செல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. சோ விதர்மா, 6 விதமான தர்மங்கள் இருக்கின்றன. ஒன்று விதர்மா, பரதர்மா, உபதர்மா, சால தர்மா, தர்ம அபாஸ், அதுக்கப்புறம் பரோ தர்மா. சோ விதர்மா என்றால் அவங்களுக்கு என்னன்னாக்க மனசுல வந்து மத நம்பிக்கை என்பது இருக்காது. அதாவது இப்பதான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன், ரிலீஜன் அப்படிங்கிறது வந்து நாம ஃபாலோ பண்றது, நம்ம ஒவ்வொரு சனாதன தர்மத்தின் பிரகாரம் சாதன பக்தியை வந்து நம்ம எவ்வாறு நம்ம செயல்படுத்துகின்றோமோ அதுதான் ரிலீஜன். ஆனா அந்த சாதன பக்தியை நாம வந்து பயிற்சி செய்யும் பொழுது நம்ம உள்ளுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், நல் மார்க்கங்கள்ல நம்ம செல்லக்கூடிய அந்த பாதையை நாம ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அது வந்து நமக்கு வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் ஆன்மீகம். ஆன்மீகம் என்பது அது உணர வேண்டிய ஒன்று, வாயில பேசுறது கிடையாது, நம்பிக்கை கிடையாது. நம்பிக்கை வேறு, செயல்படுத்தாத வரைக்குமே வெறுமனே நம்பிக்கை வச்சுட்டு நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா? சோ நம்பிக்கை என்பதுதான் வந்து மதம் என்பது, ரிலீஜன் என்பது. பகவானை பற்றி நாம வந்து அவரை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம அந்த மார்க்கத்தில் நாம் செல்ல வேண்டும். சோ இனிமே கிறிஸ்டியன் எடுத்துக்கோங்க, முஸ்லீம் எடுத்துக்கோங்க, அவங்கவுங்களுடைய ஃப்ரைடே ஆனா மத்தியானம் அந்த நமாஸ்க்கு எங்க இருந்தாலும் ஒரு முசல்மான் சென்று விடுவான். ஆனா நம்ம ரிலிஜன் வந்து சனாதன தர்மத்துல யாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி எல்லாரும் கோயிலுக்கு போங்கன்னு எங்கேயாவது கம்பல்ஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கா நம்ம தர்மத்துல? இல்லவே இல்லை. ஆனா இருந்தாலும் நம்ம மனசை பக்குவப்படுத்தி நாம அதுல செய்யணும்ன்ற ஈடுபாடு நம்மளாமலே எடுத்துட்டு வரணும். ஆனா வேற மதங்கள்ல பார்க்கும் பொழுது எஸ் இதெல்லாம் கட்டுப்பாடு, சண்டே ஆனா சர்ச்சுக்கு போகணும்ன்றது கட்டுப்பாடு அவங்களது. அதே மாதிரி நமாஸ் 3 முறை 5 முறை தொழுறவங்க எல்லாம் கூட இருக்காங்க. ஆனா நம்ம இதுல அப்படி கிடையாது. ஒரு முறையே நம்ம விளக்கேத்துறது வீட்டுல வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா நமக்கு தோணும். அதுவே நம்ம ஏதோ பெரிய வேலையை பண்ண மாதிரி நமக்கு தோணும். எல்லாம் வல்ல இறைவன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்றதுக்கு எல்லாவற்றையுமே நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார். அதை உபயோகப்படுத்தி தான் நாம இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது அவருக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கா இல்லையா? கண்டிப்பா இருக்கு. சோ நம்ம தாய் தந்தையருக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கா? எல்லார்கிட்டயுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடன்காரர்கள் தான். we are all debtors. சோ இறைவனிடத்திலும் நம்ம வந்து கடன் பெற்றிருக்கின்றோம். அந்த கடனை எல்லாம் நாம் எவ்வாறு தீர்க்கிறது? நம்மளுடைய கிராட்டிடியூட், நாம அவங்களுக்கு வந்து செய்யக்கூடிய சமர்ப்பணத்தாலதான் நம்ம அதை தீர்க்க முடியும் இல்லையா? பக்தி மூலியமா தான் பகவானிடத்தில் நம்மளால செல்ல முடியும். சோ விதர்மா என்றால் அதாவது மத நம்பிக்கை இல்லாமல் இருத்தல், அதாவது இர்ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணும்போது இது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. ஓகே, சோ ஒருவருடைய அவங்க சொல்றது விதண்டவாத கொள்கைகள், ஸ்பெகுலேஷன் இல்லையா? அவங்களுக்கு ஞானம் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தோணும். ஆனா நம்பிக்கை இல்லாத அந்த ஞானம் வந்து எதற்குமே வந்து பிரயோஜனப்படாது. அதுதான் விதர்மா. நெக்ஸ்ட் பரதர்மா. பரதர்மா என்றால் வந்து நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்திரன்று இருக்கு. சோ நாம எந்த நிலையில இருக்கோமோ அந்த நமக்கு, ஒருவேளை நான் ஒரு போர் வீரனா இருந்தா நான் வந்து எல்லையில நின்று போர் புரிந்துதான் ஆகும் வேண்டும். அவ்வாறு இருக்கா நாம் செய்யாம நான் வந்து அடுத்த உயிர்களை கொள்கின்றேன் என்று நான் வீட்டுக்கு வந்தா அப்ப நான் என்னுடைய தர்மத்தை நான் செய்யவில்லை. அதே செயலை தான் இங்க அர்ஜுனன் செய்கின்றான். பரதர்மத்தை தான் அவன் பரிபாலிக்கணும்னு நினைக்கிறான். அவனுடைய கடமையான, அவன் சத்திரியனா இருக்கும் பொழுது போர் புரிய வேண்டியது அவனுடைய கடமை இல்லையா? ஆனால் அதை மறந்து அவன் கர்ம சந்நியாசத்திற்கு செல்லணும்னு நினைக்கிறான். அது தவறு. சோ பிறருடைய கடமையை நாம நம் கடமையை செய்து நாம் அழிவுறுவதை விட பிறர் கடமையை செய்வது என்று தவறு என்பதை பகவான் சொல்றார். பிறர் கடமையை நாம் என்னைக்குமே செய்யக்கூடாது. அதாவது கர்ம சந்நியாசம் என்பது சத்திரியனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதில்லை, பிராமணனுக்கு தான் அது. ஆக்சுவலி அவன் தான் சந்நியாசத்தை முதல்ல ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். சோ அதனால அவனுக்கு 4 விதமான ஆசிரங்களும் அவனுக்கு அப்ளிகபிள். ஆனால் சத்திரியனுக்கு வந்து 3 தான் அப்படிங்கறது வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன்.
சோ பரதர்மம் என்பது அதாவது அடுத்தவர்களுடைய தர்மத்தை நாம வந்து பரிபாலிக்கிறது. அடுத்த தர்மம் என்றால் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். மதம் என்றால் தர்மம், தர்மம் என்றால் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் ஒருவருடைய தர்மமாகின்றது, மதமாகின்றது. சோ இங்க வந்து கிறிஸ்டியன், முஸ்லிம், இந்து எதுவுமே கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து நம்மளா ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு மார்க்கங்கள். ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடியது ஒன்னே ஒண்ணு சனாதன தர்மம் என்னவென்றால் அந்த பரம்பொருள் அவர் சொன்ன தர்மம் என்றால், மதம் என்றால் ஆர்டர் ஆஃப் த காட் அப்படிங்கறது அர்த்தம். கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நாம் செய்யறதுதான் நமக்கு தர்மமே. அவருடைய அமைப்பின் பிரகாரம் அவர் செய்து வச்சதுதான் இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவு. அவர் இந்த பகவத்கீதையிலே வந்து எடுத்து சொல்கின்றார். அவர் செய்ததுதான் இந்த 4 விதமான சமுதாய பிரிவு. அந்த பிரிவுல நாம் எதுல இருக்கோமோ நம்மளுடைய கடமைகளை நாம செய்துட்டு போகணும் இல்லையா? உபதர்மம் என்பது நம்ம சேரிட்டி செய்யறோம் இல்லையா? அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறது, டொனேஷன் கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து உபதர்மங்கள். சோ அது வந்து அதாவது மக்கள் தொண்டு, மகேஷன் தொண்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அது வந்து இந்த கேட்டகரியில தான் வருது. சோ இங்க மகேஷன் தொண்டு கிடையாது அது. சோ நாம மகேஷனுக்கு தொண்டு புரிந்தால் அது மக்கள் தொண்டுக்கு மாற்றம் அடைகின்றது. சோ நாம் எதையுமே பகவானுக்கென்று நினைத்து செய்யும் பொழுது அதை அடுத்தவர்களுக்கும் அந்த நன்மை பயக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம பிரசாதத்தை நாம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்தால் அதை எடுத்து எல்லாருக்கும் நாம வந்து வழங்குகின்றோம். அப்பொழுது அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்வாழிகளுமே பாவத்திலிருந்து விடுதலை படுகிறார்கள். அவர்கள் இந்த மனித குலத்திலிருந்து அதாவது கரையேறி மேலும் பகவானுடைய அந்த திருத்தலத்திற்கு செல்வதற்கான மார்க்கத்தை அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து மகேஷன் தொண்டிலிருந்து தான் நான் வந்து மக்கள் தொண்டுக்கே செல்ல முடியும். சோ எவ்ரிதிங் ஷுட் பி காட் சென்ட்ரிக். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சால தர்மா அப்படின்னாக்கா மதத்தை ஏமாற்றுதல், அதாவது மதம் என்ற பெயர்ல வந்து நாம செய்யக்கூடிய அந்த தவறுகள் இல்லையா? சோ நாமளே வெளியில வந்து வேற விதமா நம்ம சொல்றது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து தவறு. சோ அந்த மாதிரி போலியா நம்ம வந்து மதம் என்னும் இதுல வந்து நமக்கே விதித்த இதெல்லாமே வந்து நாம இதுதான் மதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறோம் இல்லையா? எத்தனையோ டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இல்லையா? உண்மையான மதம் என்றால் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் மட்டும்தான் மதம். சன்னியாசிக்கு அடுத்தவர்களை வந்து நல்வழிப்படுத்துவது ஒன்றுதான் அவருக்கு அத்தான் கடமை. அதே மாதிரி சத்திரியனுக்கு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து ரட்சிப்பது ஒன்றுதான் அவனுடைய கடமை. இந்த மாதிரி காமனா இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அவரவர்களுடைய கடமைகளாக அவர்கள் பிராமின்ஸ் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு வந்து வேதங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுப்பது, எதையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா இந்த பக்கம் வந்து சொல்லிட்டு இந்த பக்கம் காசை வாங்குறது இல்லையா? சோ இந்த கோர்ஸ் செய்தா இந்த காசு இந்த ஃபீஸ் இதுதான் கட்டுறது. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உபன்யாசம் செய்யறாங்க. அந்த உபன்யாசம் செய்யும் பொழுது வந்து அதற்கு வந்து ரெமுனரேஷன் பிரபுபாதர் நிறைய இடங்களை சொல்லியிருக்கார். பாகவதம் பகவத்கீதா சொல்லும் பொழுது அதற்கு ரெமுனரேஷனே வாங்கக்கூடாது. அதுதான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அப்ப நீங்க செய்யறது வந்து தர்மம் கிடையாது. இட் இஸ் லைக் அ பிசினஸ். சோ அதுதான் அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகள் வந்து சால தர்மம். அடுத்து தர்ம அபாஸ், பாசாங்கு. இது வந்து நேத்து கூட நம்ம மித்தியாச்சாரான்னு படிச்சோம் இல்லையா? வெளிப்புறமா நம்ம வந்து ட்ரெஸ் கோட் எல்லாமே வந்து துறவி மாதிரி இருக்கலாமே, ஆனா உள்ளுக்குள்ள நம்ம இன்னும் அந்த புலநுகர்ச்சி செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டு இருப்போம். சோ அந்த துறவத்திற்கும் நம்முடைய பாடி லாங்குவேஜுக்கும் எந்த சம்பந்தமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட செயல் வந்து தர்ம அபாஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்படுகின்றது. பரோதர்மா என்பது ஆன்மாவின் நித்திய மதம், அதாவது பகவானோட அனைத்துமே வந்து பகவானை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள், கடவுளை மையமாக வைத்து செய்யக்கூடிய எல்லா செயல்களுமே பரோதர்மம் ஆகின்றது. சோ இத்தனை விதமான தர்மங்கள். சோ அப்ப மாதவ சேவை வந்து மக்கள் சேவையும் ஒன்றா அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கு யாராவது கையை உயர்த்தி தங்களுடைய கருத்தை வந்து இங்க தெரிவிக்கலாம். எஸ், வெதர் மாதவ சேவை வந்து மக்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வந்து சேவை மக்கள் சேவையும் ஒன்றா? உங்களுடைய கன்க்ளூஷன் என்ன? அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுங்க ப்ளீஸ். சாட்ல போடலாம். சரி, நீங்க போடுங்க, நான் அப்புறமா நான் பாத்துக்கிறேன். அடுத்து வந்து நம்ம மன்னர் நிர்கா, இவர் வந்து பலநோக்கு செயல்கள், இவர் கூட தான தர்மங்கள் செய்தவர் தான். சோ மன்னர் நிர்கா பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றுதலால் கானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் செய்தார். ஒரு தவறு நேர்ந்தது இதுல வந்து, அதாவது எப்பவுமே நாம தானங்கள் வழங்கும் பொழுது அந்த பலனெல்லாம் அந்த புண்ணியம் நம்மளை ரட்சிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கவே கூடாது. அது தவறு. நீங்க மனஸ்பூர்த்தியா வந்து அடுத்தவர்களுடைய நலனுக்காக கருதி செய்ய வேண்டும்.
அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் நமக்கு அந்த கர்மத்திலிருந்து நாமளும் விடுதலை அடைவோம். இல்லை என்றால் அந்த கர்ம பலன் வந்து நன்மையும் தீமை எதுவா இருந்தாலும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல தான் வந்து நிற்கும். அதே மாதிரிதான் இவரும் வந்து கர்மகாண்டா மோட்ல தான் தன்னுடைய தானங்களை வந்து வழங்கினார். பிராமணர்களுக்கெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு இடம், குடில், அதுக்கப்புறம் பசு, இதுதான் அவங்களை எல்லாம் ரட்சிப்பது வந்து அந்த காலத்துல வந்து அரசர்களாக இருந்தார்கள். அவங்களுடைய வாழ்நிலை எல்லாம் நல்ல முறையில் வந்து பார்த்து கொள்வது அரசர்களுடைய கடமையாக இருந்தது. அரசர்களுக்கு அவர்கள் வந்து ஆலோசனை சொல்லக்கூடிய நிலையில் இருந்தார்கள். சோ இப்படி அந்த மியூச்சுவல் இதுலதான் போயிட்டு இருந்தது. சோ 2 பிராமணர்கள் வந்து திருப்தி அடைதான் நிர்கா பல்லியாக நீண்ட காலம் வாழ வேண்டும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிராமணர் வந்தார். அவருக்கு சில பசுமாடு, ஒரு சில நிலம், அதுக்கப்புறம் தானத்தை வழங்கி அனுப்பினார். சோ அந்த வாங்கிட்டு போன அந்த ஃபர்ஸ்ட் பிராமணர் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு அந்த பசுமாடுகளை கட்டும்பொழுது ஒரு மாடு வந்து திரும்பி வந்து இந்த அரண்மனை இருக்கக்கூடிய மாட்டு இதுல வந்து சேர்ந்து விடுகின்றது. இன்னொரு பிராமணர் வந்து அவர்களுக்கும் வந்து பசுமாடு தானம் எல்லாத்தையும் கொடுத்தார். யாரு? மன்னர் நிர்கா. சோ முதல்ல வந்த அந்த பிராமணருக்கு வழங்கிய அந்த பசுமாடை ஒரு மாடு இந்த 2ஆம் பிராமணருக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டார். ஆனா அது தானம் கொடுத்த மாடு தான் என்பது மன்னர் நிர்காவுக்கு தெரியாது. சோ கொட்டகையில இருந்ததை எடுத்து அவர் தானம் பண்ணிட்டார். அப்ப அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு மாடு குறையறதேன்ட்டு வந்து முதலில் வந்த பிராமணர் வந்து நின்றார். அப்போ அந்த பிராமணர் வந்து எனக்கு வழங்கப்பட்ட இந்த பசுமாட்டை நீங்கள் எவ்வாறு இந்த இன்னொரு பிராமணருக்கு நீங்க வந்து தானமாக வழங்கலாம்? அதாவது ஆல்ரெடி தானம் வழங்கப்பட்ட ஒரு பசுமாடை வந்து அறியாமையில் கூட நீங்க அந்த தவறை செய்திருக்க கூடாது என்ற அவருடைய வாதம். உடனே அவர் சாபத்தையும் கொடுத்து விடுகிறார். நீங்கள் வந்து பல்லியாக வந்து அவங்களுக்கு சாபத்தை வந்து வழங்கிறார். சோ கிருஷ்ண பரமாத்மா விருந்தாவனத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பூங்காவனத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கிணற்றுலதான் அவர் வந்து பெரிய பல்லியாக அந்த கிணத்துல பல்லாண்டுகள் வாழ்ந்திருந்தார். சோ கிருஷ்ண பரமாத்மா அவதாரம் எடுத்து வந்தப்போ அந்த பல்லியை வந்து மோட்சத்திற்கு கொடுத்தார். சோ அப்ப மன்னர் நிர்கா அவருடைய தவறை வந்து அவர் உணர்ந்தார். எப்பொழுதுமே தானங்கள் செய்யக்கூடிய பலன்களை நாம என்றைக்கும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அதாவது இந்த கையில கொடுக்கக்கூடிய தானம் இந்த கைக்கு கூட தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளில் நாம இருக்க வேண்டும். சோ செய்த தானத்தை வந்து பகவானின் பாதங்களில் சமர்ப்பித்த விட வேண்டும். இவர் அதை வந்து அந்த புண்ணியங்கள் தனக்கு வரணும்னு நினைச்சார் இல்லையா? அதனாலதான் அந்த பாவச்செயலும் அவருக்கே வந்து சேர்ந்தது. பல்லியானார். அதுக்கப்புறம் பகவானால் வந்து விமோக்ஷனமும் அடைந்தார். சோ பக்தி தொண்டு மட்டுமே மங்களகரமான செயல் என்பதை அவர் வந்து உணர்ந்தார். சோ இதுதான் வந்து பலநோக்கு செயல்களினுடைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தெரியும். துறவு பற்றி சரியான பதில் வந்து பிரபஞ்சித்யா புத்தயா ஹரி சம்பந்தி வஸ்துனு முமுக்ஷுபி பரித்யாக்யோ வைராக்கியம் பல்கு சத்தியதே. அதாவது முக்தியை விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருட்களை பௌதீகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர். அதாவது முக்தியை விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட எந்த பொருட்களாகுமே அதுவும் வந்து இந்த பௌதீகத்துக்கு சம்பந்தமானவை என்று எண்ணி அதையும் திறந்து விடுகின்றார்கள். எனவே அவர்களது துறவு முழுமையானது அல்ல என்று கூறப்படுகின்றது. சோ முக்தியை விரும்பும் நபர்கள் துறவு என்னுடைய பற்றிய சரியான புரிதல், பகவானுக்கு சம்பந்தப்பட்ட எதுவுமே வந்து பௌதீகமானது கிடையாது. சோ அவருக்கு சம்பந்தப்பட்ட எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமானது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு எல்லாமே கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? எல்லாமே இங்க பௌதீகம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க எல்லாருமே ஒரு மொபைல் போன் வச்சுட்டு அது வந்து பௌதீகமானது இல்லையா? இந்த செஷனை நீங்க எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா எதற்காக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? ஒரு ஆன்மீக செயலுக்காக உபயோகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள். இதுல எந்த புலநோக்கு செயல்களும் கிடையாது. இதுல சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது. அதனால இது இது விஷயத்துல ஈடுபடுத்தும் பொழுது அதுவும் வந்து தெய்வீகமாக மாறுகின்றது. சோ நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எந்த வஸ்துவாக இருந்தாலுமே அதை வந்து நாம் ஆன்மீகத்தில் வந்து ஈடுபடுத்தினோம் என்றால், அல்லது கடவுளுக்காக நம்மளுடைய செயல்பாடுகளில் அதை ஈடுபடுத்தினால் அதுவும் வந்து புனிதத்துவம் அடைகின்றது அந்த செயல் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாவற்றையுமே துறக்கிறது வந்து முடியாத காரியம் இல்லையா? இந்த பௌதீகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு பௌதீகத்தை முழுமையாக துறப்பது என்பது மிகவும் சிரமமான காரியம். சோ அது முழுமையான துறவு அல்ல என்று கூறப்படுகின்றது. இது மோஸ்ட்லி பாகவதத்துல இருந்து எடுத்து சொல்லியிருப்பாங்க. எஸ், அதுக்கு ஸ்லோகம் இது சொல்லல. எஸ், 3rd ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி.
கேயச நித்ய சன்னயாசி யோன துவேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாகோ சுகம் பந்தாத் பிரமுச்சதே. ஹரே கிருஷ்ண. அதாவது யாரு நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான் என்பதை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. யார் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவன். நம்ம விருப்பமும் கொள்ளக்கூடாது, வெறுப்பும் காட்டக்கூடாது. இது ரெண்டு நிலைகள். நம்ம பௌதிக செயல்கள் ஈடுபடும் பொழுது அதுலயே நம்ம வந்து சேச்சுரேஷன் ஆயிடுறோம் இல்லையா? சோ அதை செய்த செயலையே நம்ம திருப்பி திருப்பி செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னாக்க ஒரு அப்போ வரும்போது அந்த செயல் மேலே நமக்கு வந்து எஸ் போதும் இது அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா ஆன்மீகத்துல வந்து நமக்கு அந்த நிறைவு ஏற்படாது. இன்னும் பகவானுக்கு சேவை புரியலாம் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரும் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இந்த பௌதீகத்திலிருந்து எல்லாவற்றையுமே அந்த பௌதிக செயல்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அதன் மீது விருப்போ வெறுப்போ அற்றவனோ அவனே நிரந்தர சந்நியாசி ஆவான். வெறுமனே நம்ம வந்து காவி உடைய கட்டிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லையா? எல்லா இருமைகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகின்றான். சோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவ நிலையை அடைந்த ஒரு மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இருமைகள், அதாவது பாவம் புண்ணியம் என்னும் இரண்டு இருமைகளிலிருந்து அவன் விடுபட்டு பௌதீக பந்தங்களை வந்து எளிதில் வென்று, சோ இந்த பந்தங்களோட வாழ்ந்துட்டு இருந்தாலுமே அவர்களோடு வெறுமனே அன்பு பாராட்டக்கூடியது, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி அவர்களோடு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை கடைசி வரலையும் வச்சுட்டு வந்து முக்தி அடைந்து இந்த லோகத்தை விட்டு அவன் செல்கின்றான். எஸ், 5th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சன்னயாசஸ்து மகாபாகோ துக்கமாப்துமயோகதஹ யோகயுக்தோ முனிர் பிரம்மா நசிரேணாதி கச்சதி. இறைவனுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் நம்ம வெறுமனே எல்லாத்தையுமே துறக்கிறோம், கர்ம சந்நியாசி ஆகணும்னு நாம நினைச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா அதுல வந்து நமக்கு ஈடுபாடு, சோ எல்லாத்தையுமே நான் விட்டுறேன், எல்லாத்தையும் நான் திறந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பக்தியே செய்யாம எல்லாத்தையும் டிட்டாச்மெண்ட் மோட் அப்படின்னு நம்ம ஒரு காவி உடைய கட்டின்னு எங்கேயாவது உட்கார்ந்தா நமக்கு அந்த துறவரத்துல மேன்மையான நிலையை நம்மளால அடைய முடியுமா? கண்டிப்பா அடைய முடியாது. சோ பக்தி கலந்து நம்ம செய்யும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த துறவரத்திலையும் நம்மளால முழுமை அடைய முடியும். வெறுமனே செயல்களை துறப்பது ஒருவனை கண்டிப்பா வந்து மகிழ்விக்காது. ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனை உடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். அதனால இதற்கு துறவு என்பது அவசியம் இல்லை. கர்ம யோகியாக இருந்து கொண்டு அதே வந்து ஒரு கிரகஸ்தனாக இருந்து கொண்டு அவனால் இந்த பக்தியை வந்து ஈடுபடுத்தி அவனுடைய பண்புகளை எல்லாம் மேம்படுத்தி அவனுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பக்தியில வந்து வெளிப்படுத்தும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பௌதீக செயல்களிலிருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைகின்றான். அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து தாமதமின்றி பரத்தையும் அடைகின்றான். எஸ் 5-7 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. யோகயுக்தோ விசுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாத்ம பூதாத்மா குர்வன்னபி ந லிப்யதே. எஸ், மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்குமே பிரியமானவன் ஆகின்றான். எஸ், மனசை நம்ம கண்டிப்பா கட்டுப்படுத்தணும். மனசை கட்டுப்படுத்தினா புத்தி அதுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படும். அதே மாதிரி புலன்கள் தான் அவுட்கம் இல்லையா? அதுதான் நமக்கு வெளிப்படுத்து. கண்ணுதான் வந்து ஒரு செயலை வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு பாக்குறதுக்கு அது செயல், அதாவது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா? செயல் பார்த்தல் என்பது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், கேட்டல் என்பது சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், அதே மாதிரி பேசுதல் உண்ணுதல் இதெல்லாமே சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட், கைக்கு வந்து செயல்படுதல் என்பது வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். சோ இந்த சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது வந்து மனசு வந்து பர்மிஷன் உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்துருது இல்லையா? சோ ஒன்னத்த மேல ஈர்க்கப்படும் பொழுது நம்ம உள்ளுக்குள்ள இருந்து பகவானும் வந்து பர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. நம்ம குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி அப்ரூவல் வந்துருது இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய்மையான ஆத்மா அனைவருக்குமே பிரியமானவனாக இருப்பான். ஏனென்றால் அவனுடைய செயலில் உன்னத தன்மையை நம்மளால வந்து உணர முடியும். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர். அவர் எல்லாரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டும் பொழுது நாம எதை செய்கின்றோமோ அதே தான் நம்ம கிட்ட எல்லாமே திரும்பி வரும். நாம் எல்லாரிடத்திலுமே அன்பு பாராட்டும் பொழுது எந்த பேத பாவம் இல்லாம எல்லோரும் நம்மளிடத்திலும் வந்து அன்பு பாராட்டுவார்கள். சோ எப்பொழுதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவது கிடையாது. இதுதான் வந்து ஆக்ஷன் இன் இன்ஆக்ஷன் சொல்றது. எல்லா செயல்களிலுமே நாம் ஈடுபட்டிருந்தாலும் உண்மையிலே எல்லாம் அந்த பரம்பொருளால வந்து அவர் சொன்ன செயலில் நாம் அவருக்காக தான் இந்த செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம், அவருடைய பரம திருப்திக்காக தான் நாம் இந்த செயலில் ஈடுபட்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த பக்குவத்தோடு அந்த மனிதன் செயல்படும் பொழுது எந்த செயலுடைய விளைவுகளுக்கும் அவன் பந்தப்படுவது கிடையாது.
ஸோ எவ்ரிதிங் இன் காட் கான்சியஸ்னஸ்ல நாம எடுத்துட்டு போகும்பொழுது, நம்ம ஒரு கர்மத்தை நாம வெளிப்படுத்தும் பொழுது அது நமக்கு என்னைக்குமே பந்தப்படுத்துவது கிடையாது. எஸ், ஸ்லோகம் 10 வாசிங்க. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन பத்மபத்ர விவாம்பசா. எஸ், பத்மபத்ர இவாம்பசா. அப்போ தாமரை இலை மேல எவ்வாறு நீர்த்துளி ஒட்டாமல் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரிதான் நம்ம கடமைகளை செய்யும் பொழுது எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம கடமைகளை நம்ம செய்து அதனுடைய பலன்களை எல்லாம் பகவானுக்கு நம்ம அர்ப்பணித்துட்டோம்னா நாம அந்த அந்த செயல்பாடுகள விளைவுகளுக்கு நாம் என்றைக்குமே பந்தப்படுவது கிடையாது. ஆனால் நமக்கு பாவ விளைவுகளும் ஏற்படு கிடையாது. புண்ணியங்களா இருந்தாலும் பகவானுக்கு போயிடுறது. நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த 2 இருமைகளிலிருந்து நம்ம வெளியில வரணும். பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷனுடைய அதாவது அவருக்கு அர்ப்பணித்து அர்ப்பணிப்பவன் அவனுடைய செயல் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது? தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதே போல அவனும் அவனுடைய செயல்களுடைய விளைவுகள் பாவங்களால் தீண்டப்படுவதில்லை. பாவ விளைவுகளால் அவன் எப்பொழுதுமே தீண்டப்படுவதில்லை. சோ அப்படின்னா அனைத்துமே பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கும் பொழுது நாம் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலைக்கு வரும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி நமக்கு என்னன்னாக்கா அந்த பாவங்கள் நம்ம கண்டிப்பாக சேர்வது கிடையாது. பாவத்தை எப்படி குறைக்கணும்ன்றத நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். முன்ன ஜென்மத்துல நம்ம என்ன செய்தோம்னு தெரியாது. இது நாள் வரைக்கும் வாழ்ந்தோம். சிறு பிராயத்திலிருந்து நம்ம எத்தனை தவறுகள் இழுத்திருக்கோம் என்றது நமக்கு தெரியாது. நமக்கு தெரிஞ்சது உணர்ந்தது சிலது இருக்கும், நம்ம தெரியாத எத்தனையோ செய்திருப்போம் இல்லையா? சோ இனிமேலும் பாவத்தை செய்யாம இருக்கணும்னாக்கா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்தையுமே பகவானை மையமாக வைத்து பலன்களை எல்லாம் அவருக்கு அர்ப்பணித்தது. அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகம். இவ்வுலகத்தில் வாழும் உயிர் வாழி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பற்றின்றி எவ்வாறு செயலாற்ற முடியும்? இல்ல ஈடுபாடு இல்லாம நாம் எவ்வாறு செய்யறது? யாராவது விளக்க முடியுமா? how we can do, அதாவது அதன் மேல ஈடுபாடு கிடையாது, பலன் மேல ஈடுபாடு கிடையாது, ஆனால் அந்த செயலில் நான் ஈடுபட வேண்டும். ஆனால் எல்லா சமயத்திலுமே அது மாதிரி நம்மளால செய்ய முடியுமா? சோ அவ்வாறு செய்யணும்னா அதற்கான பண்புகள் எப்படி இருக்கும், ஒரு உயிர்வாழினுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது யாரால விளக்க முடியுமா? அட்லீஸ்ட் 1 or 2 லைன்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஓகே, யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். வரலட்சுமி நாராயண சுவாமி மாதாஜி, நீங்க அன்மியூட் பண்ணி உங்களுடைய வியூஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க. அட்லீஸ்ட் நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது எனக்கு அட்லீஸ்ட் இட் வில் ஹெல்ப் மீ. நீங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது நான் ஹெல்ப் பண்ணணும்னா கூட நான் என்னால செய்ய முடியும். வரலட்சுமி மாதாஜி, திவ்யா மாதாஜி, ரேவதி மாதாஜி, யாருன்னாலும் அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம். பிரேம மாதாஜி கூட. பற்றின்றி நம்ம எவ்வாறு ஒரு செயலில் ஈடுபட முடியும்? அதாவது இப்பதான் சொன்னேன், பலன்கள் மேல் பற்றின்றி நாம் எவ்வாறு செயல்படுவது, அதுக்கு நம்ம எந்த நிலையில இருந்தா நம்மளால செயல்பட முடியும் மாதாஜி? ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம யாருக்காவது உதவி செஞ்சா பலன் எதிர்பார்க்காம உதவி செய்யறோம்ல மாதாஜி. எஸ், அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம தெருவுல நடந்து போடுவோம், யாரோ நம்மளுக்கு முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க அன்அபிஷியலா ஆக்சிடென்ட்ல விழுந்துட்டாங்க. உடனே நமக்கு மனசு பதறி போய் ஓடி போய் ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு தூக்கி விட்டு தண்ணி கொடுத்து இது பண்ணி ஒண்ணு செய்யாதுமா உன்னை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போறேன் அங்க கூப்பிட்டு போறேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஹெல்ப் பண்ணா அவங்க கிட்ட பலன் நம்ம எதிர்பார்க்கல. அது கடவுளுக்கு சேவை செய்யற மாதிரி நாங்க நினைச்சுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஹேண்டிகேப்டுக்கு என்ன சேவை செஞ்சாலும் கடவுளுக்கு சேவை செஞ்ச மாதிரிதான் ஒரு ஃபீலிங் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் மாதாஜி. எஸ், அதாவது நம்ம எல்லாத்தையுமே பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம செயல்பட வேண்டும். அது அப்பதான் நம்ம அதுக்கு மேல விரக்தி இருக்காது நமக்கு இல்லையா? பற்றுதல் அதாவது அந்த செயலை நம்ம பற்றுதல் இல்லாம செய்யணும்னாலும் அது மேல நமக்கு ஈடுபாடு கண்டிப்பா தேவை இல்லையா? ஒரு செயலை நம்ம பற்றுதல் இருந்து செய்யணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை நம்ம வரவழைச்சுக்கணும்னாக்கா பக்தி இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால செய்ய முடியும். அதனால அந்த செயலை பகவானே இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க, இதை நல்முறையில் நான் செயல்படுத்தணும்னா நீங்களே எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் அப்படின்றதுதான் நம்ம இதன் மேல் இந்த பலன்கள் எனக்கு தேவையில்லை, நீ என்ன கொடுக்குறியோ அதை நான் ஏத்துக்கிறேன். ஒரு பிசினஸ் செய்யறேன், பகவானே இதுக்கு முதலீடு போட்டிருக்கேன், நல்வழி என்பது நீ தான் காட்டணும், எதுவுமே எனக்கு தெரியாது, நான் வெறுமனே செயல்பட மட்டும்தான் எனக்கு தெரியும், இதனுடைய லாப நஷ்டம் எல்லாம் உனக்கு தான் சமர்ப்பணம் என்று அந்த வழியில நாம செல்லும் பொழுது
கண்டிப்பாக நமக்கு பற்று, அந்த லாபத்தின் மீது ஈர்ப்பு நமக்கு இருக்காது. ஆனால் 5% லாபம் வந்தாலும் அதை ஏத்துக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். 50% லாபம் வந்தாலும் நம்ம ஏத்துக்க, ஏன்னா சேல்ஸ் பண்ணும்பொழுது அது ஆவரேஜா தான் நம்ம அதனுடைய மார்ஜினை எடுத்துக்க முடியும் இல்லையா. இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு நம்ம ஒரு 20% லாபம் சம்பாரிச்சு நாளைக்கு 2% லாபத்திலையும் சம்பாதிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இல்லையா. ஏன்னா மார்க்கெட் அப்படி இருக்கு நமக்கு இல்லையா. ஆவரேஜா நம்ம வந்து எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் மார்ஜின் எடுத்திருக்கோம் போது ஒரு 10-20%ல நமக்கு மார்ஜின் வந்து அது நியாயம். வேதங்கள் பிரகாரமே வந்து நியாயமான ஒரு சம்பாதனை. சோ அவ்வளவு நமக்கு கிடைச்சா போறோம்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை நமக்கு வேணும் இல்லையா. சோ அந்த பலன் எல்லாம் அவர் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம். அவர் 1 ரூபாய் கொடுக்கட்டும், 1 கோடி கொடுக்கட்டும். சோ அந்த மாதிரியான பற்றுதல். சோ அதுதான் வந்து நமக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லாம செயல்படுறதுதான் நமக்கு பற்றுதல் இல்லாம செயல்படுறதுன்னு அர்த்தம். எதிர்பார்ப்பு இல்லாம நாம் செய்தோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அது என்ன வர்றதோ அதுல நம்ம திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலை நாம செல்கின்றோம் இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் 11th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஆயேன மனசா புத்யா கேவலைரிந்திரியைரபி யோகின கர்ம குர்வந்தி சங்கம் த்யக்த்வாத்ம சுத்தயே. எஸ், பற்றுதலை துறக்க யோகிகள், அதாவது தியான பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் தூய்மையை அடைய வேண்டி அவர் கண்டிப்பா இந்த பௌதிக கலங்கங்கள்ல இருந்து அவர்கள் விடுதலை அடைய வேண்டும் இல்லையா. புலன்கள், மனசு இதெல்லாவற்றையுமே அவர்கள் வந்து தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோட உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர் இல்லையா. அவற்றை எல்லாமே வந்து பக்குவமாக வந்து அவர்கள் எடுத்து செல்கின்றார்கள். தேவையற்ற ஒரு இதுல வந்து அவர்கள் என்றைக்குமே ஈடுபடுறது கிடையாது. தேவையானதை மட்டும்தான் அவர்கள் வந்து செய்வார்கள். தேவையற்றதெல்லாம் நம்ம நிஜமா ஒதுக்கிடணும். அது இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு வந்து குழப்பம், கலக்கம் எல்லாம் வந்துட்டே இருக்கும். அன்னெசரி திங்ஸ் நம்ம கிட்ட எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவும் நமக்கு ப்ராப்ளம் தான், அவ்வளவும் நமக்கு ஹெல்த் தான் இஷ்யூஸ். நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு பொறாமை, நம்ம கிட்ட இருக்க ஒரு பேராசை தான் நம்ம உடல் உபாதைகளுக்கு மூல காரணம் ஃபர்ஸ்ட். நமக்கு உடல் உபாதைகள் வருதுன்னாலே நம்ம, அதாவது டியூ டு ஏஜிங் வர்றது வேற, ஆனா நம்ம மனசை எப்படி எடுத்துட்டு போறோம். நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனை வந்து எதிர்கொள்ளும் பொழுது, ஏதோ ஒரு பொருளை நம்ம வந்து நமக்கு வேணும்னு நினைக்கிறது நம்ம கிடைக்காம போகும் பொழுது, இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள் எல்லாமே நம்ம பக்குவமா கையாளணும். கிடைச்சா எஸ் உபயோகித்து கொள்ளலாம், கிடைக்கவில்லை என்றால் பரவாயில்லை அப்படின்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை எடுத்துக்கணும். அடுத்தவர்களோட நம்ம கம்பேரிசன் வைக்க கூடாது. சோ அவங்களுக்கு இப்படி இருக்கே நமக்கு இது இல்லையே அப்படின்ற அந்த கம்பேரிசனுக்கு வரக்கூடாது. அது பொறாமையினுடைய இது. பொறாமைக்கு வந்து பக்தியில எந்த சொல்யூஷனுமே கிடையாது. அதாவது அந்த உயிர் வாழி நினைச்சு விட்டா மட்டும்தான் உண்டு. இப்ப நானே எனக்கு பொறாமை குணம் இருக்குன்னா நான் நினைத்து அதை நான் அந்த பொறாமை குணையை நான் விட்டு கொடுத்துடணும். இல்லை என்றால் என்னிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த பொறாமை குணை என்னையே வந்து அழிவு பாதைக்கு எடுத்துட்டு போய் விட்டுரும். எக்ஸாம்பிள் திருதராஷ்டிரன் எடுத்துக்கலாம், துரியோதனன் எடுத்துக்கலாம். என்னென்றால் அவங்களுடைய அழிவை அவர்கள் தான் தேடிக்கொள்வார்கள். இந்த பொறாமை என்பது மிகவும் மோசமான ஒரு குணம். பேராசை கூட நம்ம வந்து திருப்தி, அதாவது அதை கூட நம்ம குறைச்சிக்க முடியும். ஆனா பொறாமை என்பது அது ஒரு பெரிய, அதாவது சுபாவம். அந்த சுபாவத்தை நம்ம வந்து நாமளே தான் கட்டுப்படுத்திக்கணும். சோ அந்த சுபாவத்துல இருந்து நாம தான் வெளிப்படணும். அதற்கு ஒரே மார்க்கம் பக்தி. சோ பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களுடைய பலன்களையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதியை அடைகின்றான். எஸ், நீங்க எதிர்பார்ப்போடு ஒரு செயலை செய்தீங்கன்னா அதுல நிறைய லாபம் வந்தா நமக்கு வந்து, அதாவது நமக்கு எதிர்பார்த்ததை விட ஜாஸ்தியா வந்தா நமக்கு அகங்காரத்தை வந்து மேன்மைப்படுத்தும். அதே மாதிரி வந்து எதிர்பார்த்ததை விட குறைவாக நமக்கு வந்து வந்தா நமக்கு வந்து அதனை இழப்பை நினைத்து நம்ம வந்து சோகத்திற்கு செல்வோம் இல்லையா. சோ அதனால பெரும் பாவங்கள் செய்வதற்கும் நாம வந்து தூண்டப்பட்டு விடுவோம். அதனால எதிர்பார்ப்பு என்னும் அந்த செயலையே நாம வந்து துறக்க வேண்டும். சோ அதை அனைத்தையுமே பகவானுக்கு அர்ப்பணித்தும் பொழுது நம்ம பூரண அமைதியை நம்மளால அடைய முடியும். ஆனால் தெய்வீகத்துடன் இணையாதவனோ, இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி மதம் என்னும் அந்த இதுல நம்ம மத கோட்பாடுகளை நாம பரிபாலிக்காமல் ஆன்மீகத்துல இருக்கேன்னு வெறுமனே வறண்ட தத்துவங்களை பேசுவதால் வந்து கடவுளோட என்னைக்குமே அவன் இணைய மாட்டான். தனது முயற்சியின் பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் பந்தப்படுகின்றான். சோ அப்படிப்பட்டவன் தான் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து பலன்கள் எல்லாம் தனக்கு மட்டுமே வரணும்னு நினைச்சுண்டு இறுதியில வந்து பந்தப்பட்டு மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கையில் திரும்பி வருகின்றான். 13th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 13 சர்வ கர்மாணி மனசா சன்னயஸ்யாஸ்தே சுகம் வசி நவத்வாரே புரே தேகி நைவ குர்வன்ன காரயன். எஸ், உடலை உடைய ஆத்மா, இந்த எம்பாடிட் சோல்னு சொல்லுவாங்க, தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி, இயற்கை என்பது தன்னுடைய புலன்கள், மனசு இதெல்லாமே இந்த உடலினுடைய இயற்கை இல்லையா.
சோ இதெல்லாமே செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறது. புலன்கள் செயலாற்றுகின்றது, மனசு செயலாற்றுகின்றது, புத்தியும் செயலாற்றுகின்றது இல்லையா? இவை எல்லாவற்றையுமே அவனால் கட்டுப்படுத்தணும். மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் பொழுது, அதாவது எல்லாத்திலிருந்து டிட்டாச்மெண்ட், செயலாலும் செயலுக்கு காரணம் ஆகாமலும், அதாவது ஒரு காஸ் அண்ட் அவுட்கம் இல்லையா? ஒரு செயலை செய்யாமலும் அந்த செயலுக்கான காரணத்திலும் அவன் ஈடுபடாமலும் இருப்பதற்கு 9 கதவுகள் கொண்ட நகரத்தில் இன்பமாக வசிக்கின்றான். அப்படின்னா இந்த உடல்ல 9 கதவுகள் இருக்கு. அப்படின்னா இந்த உடலை நகரம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது ஓமை இது. சோ இதுல 9 கதவுகள் எதுன்னா, இரு கண்கள், இரு நாசிகள், இரு காதுகள், அதுக்கப்புறம் வாய், அதுக்கப்புறம் பிறப்பு உறுப்புகள் மற்றும் எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், கழிவு உறுப்புகள். இந்த 9மே பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தியில ஈடுபடும் பொழுது இது பிரகாசத்தால், ஞானத்தால் பிரகாசப்படும். அப்போ இருள் என்னும் அந்த அறியாமை விலக்கப்பட்டிருக்கும். எது வரைக்கும் இது இருள்மயமாக இருக்கின்றதோ அது வரைக்கும் நாம பந்தப்பட்டு கொண்டே இருப்போம். அப்படின்னா நம்மளுடைய வார்த்தைகள்ல அந்த தெய்வாம்சம் இருக்காது. அதாவது பேசிக்கலி ஸ்பிரிச்சுவல் நேச்சர் நம்ம கிட்ட இருக்காது. அதே மாதிரி கண்களால் பார்க்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகள் தெய்வீகத்தன்மையை அடைந்திருக்காது, பௌதிகத்திலே நிலைத்திருக்கும். இவ்வாறு பௌதிகத்திலே நாம் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அஞ்ஞானத்திலே நாம் உழண்டு கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாக நம்ம பிறவி எடுக்கின்றோம். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் இந்த 9 கதவுகளை கொண்ட இந்த நகரத்தை நாம ஆன்மீகத்தில் நாம பிரகாசப்படுத்தப்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒரு செயலுக்கும் அந்த செயலுக்கான காரணத்திற்கும் நாம் என்றைக்குமே பந்தப்படுவது கிடையாது. செயல்படுவதற்காக நாம பிறந்திருக்கின்றோம். அந்த செயலை பகவானை மையமாக வைத்து நம்ம செய்யலாம். அந்த செயலுக்கான காரணம் அதுவும் நம்மளுடைய கர்மத்தினால் வந்தது இல்லையா? அந்த காரணத்திற்கும் அவன் பந்தப்பட மாட்டான். ஏனென்றால் செயலின் பலனை அவன் எதையுமே எதிர்பார்க்கல. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அதற்கு அவன் பந்தப்படுவது கிடையாது. அப்போ இந்த உடலிலே அவன் விடுதலை அடைந்த தன்மையில் அவன் வாழ்கின்றான். சோ உயிர் வாழியின் உடலில் உள்ள 9 வாயில்கள் என்னென்ன இப்ப நான் சொன்னேன். யாராவது சொல்ல முடியுமா? திருப்பி யாராவது ஒருத்தர் என்னன்ட்டு யாராவது திருப்பி சொல்ல முடியுமா? கொஞ்சம் இன்டராக்டிவா இருந்தா நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேஷன் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருவீங்க. இல்லைன்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா இல்லையான்றது, இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்காக தான் போடப்பட்டிருக்கின்றது. நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க. நிறைய பேருக்கு பேசணும்னு ஆசை இருக்கும், ஆனா எப்படி பேசுறது, தப்பாயிடுமோன்னு. தப்பா ஆனாலும் பரவாயில்ல, யூ ஹாவ் டு ஸ்பீக். ஆக்சுவலி நீங்க பேசினாதான் உங்களுக்கு நீங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கறது எங்களுக்கும் புரிய வரும். உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும் நாங்களும் நினைப்போம். எஸ் மாதாஜி, சொல்லுங்க மாதாஜி. எஸ் அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, பேசுங்க மாதாஜி. ஜே.கே. குமாரி. வணக்கங்க. கண்ணு 2, மூக்கு நாசி துவாரம் 2, காது 2, அப்புறம் வாய் 1, மலதுவாரம் 1, பிறப்பு உறுப்பு 1, மொத்தம் 9. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. எஸ். சோ நெக்ஸ்ட் 16வது ஸ்லோகம். ஞானேன து தத்ஞானம் ஏஷாம் நாசிதமாத்மனஹ தேஷாம் ஆதித்யவஜ்ஞானம் பிரகாஷயதி தத்பரம். இருந்தாலும் அஞ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் பொழுது பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவது போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையுமே வெளிப்படுத்தும் இல்லையா? சூரியனுடைய பிரகாசம் நம்ம எப்பவுமே பிரகாசம் என்றாலே ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படும், இருள் என்றாலே அஞ்ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படும். சோ அஞ்ஞானத்தை நம்ம விளக்கணும்னா ஞானம் என்னும் அந்த விளக்காலதான் நம்மளால அஞ்ஞானத்தை விளக்க முடியும். சோ ஒரு ரூம் இருட்டா இருக்குனாக்கா அங்க லைட் போட்டா இருட்டு இருக்கிற இடமே தெரியாது இல்லையா? அது வரைக்கும் இருட்டா இருந்த அந்த அறை வெளிச்சம் வந்திருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரிதான் அஞ்ஞானத்தை நாம விளக்கணும்னாக்கா ஞானம் என்னும் அந்த ஒளியை நாம ஏற்றும் பொழுது மட்டும்தான் நம்மளால அஞ்ஞானத்திலிருந்து நாம தூரமாக விளக்க முடியும். அவனது ஞானமும் எல்லாவற்றிலுமே வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. அப்படின்னா அவனுடைய செயல்பாடுகளில் அனைத்திலுமே நம்மளால அதை காண முடியும். 17th ஸ்லோகம் வாசிங்க. தத் புத்தயஸ்ததாத்மானஸ் தன்னிஷ்டாஸ்தத்பராயணாः கச்சந்த்ய புனராவ்ருத்திம்
ஞான நிர்தூத கல்மஷாக. எஸ், எப்பொழுது ஒருவனுடைய புத்தி மற்றும் மனம் அவனுடைய திடமான நம்பிக்கைகள் இல்லையா. ஸோ 17th சாப்டர் படிப்போம் நம்ம நம்பிக்கைகளை பற்றி. புகலிடம், அதாவது இருப்பதற்கு வசிப்பதற்கான இடம் என அனைத்திலும் பரத்தில் நிலைத்திருத்தப்படுகின்றதோ எல்லாம் அந்த பரம்பொருள் மீது ஆதாரப்பட்டிருப்பதோ. எஸ், இந்த புத்தியையும் பகவான் தான் இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த மனசையும் ஒருநிலைப்படுத்துவதும் அவருடைய கருணையால் தான். நம்மளுடைய நம்பிக்கையும் ஒரு குறிப்பிட்ட இது மேல ஒரு நம்பிக்கையை நாம் வளர்த்து கொள்கின்றோம் என்றால் அதுவும் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வழங்குபவரும் அந்த பரமன் தான். நமக்கு புகலிடமே யார் என்றால் அந்த பரமனுடைய பாதங்கள் தான். இப்படி எல்லாவற்றையுமே பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றதோ அப்பொழுது பூரண ஞானத்தால் அவன் தனது கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகின்றான். எஸ், இங்கே வித்தவுட் காட் எதுவுமே நடக்கிறது இல்லை. ஒரு ஆற்றலாக நம்ம எல்லா இந்த செயல்பாடுகளில் நம்மளை எல்லாருமே செய்ய வச்சு கொண்டிருக்கிறவர் அவர்தான். இந்த உடல் என்னும் எந்திரத்துல இந்த ஜீவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றான், அவ்வளவுதான். அந்த ஜீவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய ஜீவனும் அந்த பரம்பொருள் தான். சோ இயக்கி கொண்டிருப்பவரே அவர்தான் என்பதை நாம ஃபர்ஸ்ட் உணரும். இந்த நரநாடிகள் எல்லாமே ஏதோ ஒரு நர்வு கூட நம்ம உடல்ல டிஸ்லோகேட்டோ இல்லை ஒரு பிளாக் ஆயிட்டா கூட நம்ம முழுவதுமே நம்மளுடைய சென்ஸையே நம்மளால இழந்துரும். டிமென்ஷியா இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வியாதிகளை நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம் இல்லையா. சோ நம்ம சுயநினைவு இழக்கக்கூடிய வியாதி, இல்ல பைத்தியக்காரத்தனத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வியாதி. சோ எந்த நிலையில நாம் எப்படி பேசுவோன்றதே நமக்கே தெரியாது. நம்ம கட்டுப்பாடுல நாம கட்டுப்படுத்துவதே கிடையாது. எல்லாவற்றையுமே அந்த பரமன் தான் நமக்குள்ள கட்டுப்படுத்துகிறார். ஆனால் அதற்கு நாம பக்தியில போகும்பொழுது நாம பக்குவம் அடைய முடியும். சோ இந்த மாதிரி புத்தியும் சரி, மனமும் சரி, நம்பிக்கையும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஷெல்டர் யாருன்னா பரம்பொருள் தான். சோ நாம இந்த ஜென்மத்துல இந்த குடும்பத்தோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அடுத்த ஜென்மம் நம்ம எந்த குடும்பமும் தெரியாது. போன ஜென்மம் எந்த குடும்பத்தோட வாழ்ந்தனும் தெரியாது இல்லையா. இது எல்லாம் டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் தான். ஆனால் இங்கே பௌதிகத்தை நாம் வந்த பிறகு நம்முடைய கடமைகளாக நம்ம ஃபேமிலியை பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய கடமையும் கூட இல்லையா. அவர்களுக்கு தேவையானவற்றை நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் பட்சத்துல அது எல்லாத்தையும் நாம செய்ய வேண்டும். ஆனால் எந்தவித எதிர்பார்ப்பும் இன்றி நம்ம பிள்ளைகளை நாம் வளர்க்கிறோம்னாக்கா அது நம்மளுடைய கடமை, அதை நம்ம செய்யணும். பிள்ளைகளும் தாய் தந்தையருக்கு பட்ட கடனை அவங்கள காப்பாற்றுவது தான் அவர்களுடைய கடமை. சோ அவரவர்களுடைய தர்மத்தை அவரவர்கள் பரிபாலிக்க வேண்டும். சோ அது அப்படிப்பட்ட செயல்களில் இந்த ஞானத்தில் யார் ஒருவர் பூரணமாக நிலை பெறுகிறார்களோ அவர்கள் இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைகின்றனர். பௌதீக கலங்கங்கள் என்பது பொறாமை இருக்காது, பேராசை இருக்காது இல்லையா. இந்த மாதிரியான இது கோபம் இருக்காது. சோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பாவச் செயல்கள் தூண்டக்கூடிய இந்த குணாதிசயங்கள் எதுவுமே நம்ம கிட்ட இருக்காது. அப்படிப்பட்டதுல இருந்து எல்லாம் விலக்கி விடுதலைய பாதையில் நேராக அவர்கள் முன்னேற முடியும். எஸ், 18வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாக்கே ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ. எஸ், அற்புதமான ஸ்லோகம் இது. வித்யா வினய சம்பன்னே, அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதாவது நல்ல வேதத்திலையும் அவர்கள் விற்பனர்களாக இருப்பார்கள். அதே மாதிரி விடுதலை அடைந்த தன்மையிலும் இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அதாவது நிதான புத்தியுடைய மனிதர் அவருடைய பார்வை எப்படி இருக்குன்றது இந்த இடத்துல பார்க்க போறோம். தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக, அதாவது அவர்கள் புரிந்து உணர்ந்த அந்த ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கம் உள்ள இங்க இருக்கக்கூடிய பிராமணனும் சரி, அதே மாதிரி பசு, அப்புறம் யானை, நாய் மற்றும் யானையை, அதாவது நாயை தின்பவன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சண்டாலத்தனமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள். இது பிறப்பால கிடையாது. கொலை, கொள்ளை புரியக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள் புரியவர்கள் தான் நாயை தின்பவன் என்று இங்கே வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சண்டாளர்கள் என்று அவர்களுக்கு சொல்வார். அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்களை அனைவருமே சமநோக்கு காணக்கூடிய புத்தி என்பது அவருக்கு இருக்கும். அப்படி அதாவது அடக்கமுள்ள பண்டிதர்களுக்கு. ஏனென்றால் எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார். அப்படிங்கிற அந்த எல்லா கூட்டிலுமே அந்த பரமாத்மா தான் இருக்கின்றார். அதனால எல்லாரையுமே பாகுபாடு இல்லாம பார்க்கக்கூடிய அந்த புத்தி, சமநோக்கில் காணக்கூடிய அந்த புத்தி என்பது அத்தகையவருக்கு உண்டு. நெக்ஸ்ட், எவ்வாறு ஒருவனால் அனைவரையும் சமநோக்கில் காண முடியும்? சோ இப்ப நான் சொன்ன அந்த ரீசன்ஸ் தான் நீங்க அதே ரீசனை நீங்க கண்டிப்பா மனசுல பதிஞ்சுக்கணும். சோ அதாவது சமநோக்கோடு காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை அடையணும்னா அவர்கள் ஒரு மகாத்மாக்கள்,
குரு ஆச்சாரியா அந்த ஸ்தானத்தை அடையக்கூடியது. விடுதலை அடைந்த ஒரு ஆத்மன், ஒரு பக்தன் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து மோட்சம் பெறக்கூடிய அந்த தகுதியை உடையக்கூடிய ஒரு மனிதரால தான் வந்து எல்லாரையுமே வந்து பார்க்க முடியும். எதனால் என்றால் அனைத்து ஜீவராசிகளிலுமே பரம்பொருள் இருக்கின்றார், அந்த பரமாத்மா இருக்கின்றார். அவ்வாறு இருக்கும்போது நாம் எப்படி வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகளை வந்து நாம் ஏற்படுத்த முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது இல்லையா? ஒரு நாயினுடைய இதுலயும் வந்து அந்த ஜீவன்லயும் பரமாத்மா இருக்கார், யானையினுடைய ஜீவன்லயும் பரமாத்மா இருக்கார், ஒரு சண்டாளனுடைய ஹிருதயத்திலயுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். அவனுடைய கர்மத்துக்கு ஏற்றவாறு அவன் சண்டாளனாக மாறினான், அவ்வளவுதான் இல்லையா? பொசிஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பிளக்சுவேட்டிங், சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும். இந்த ஜென்மத்துல சண்டாளனாக இருந்தவன் அடுத்த ஜென்மத்துல ஒரு ஞானியா கூட ஆகலாம் இல்லையா? சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மிருகாரி, நாரத முனி அவருடைய ஸ்டோரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா, மிருகாரி வந்து ஒரு வேடுவன். அவன் வந்து பாதி உயிரை கொன்று பாதி பின்னாடி ஒரு சாப்டர்ல வரும் அது. சோ பாதி உயிரை கொன்று அந்த விலங்குகளை வந்து விட்டுடுவான். அப்ப அந்த வழியா அந்த நாரதர் கேட்கிறார், ஒண்ணு கொன்னுடணும் இல்ல நீ கொல்லாம விட்டுறணும் இல்லையா? பாதி கொன்று பாதி அந்த அந்த மாதிரி விட்டாக்கா அந்த பாவம் வந்து பெரிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்குவார். அதை சொல்லிட்ட பிறகு அவர் போய்விடுறார். இன்னொரு நாள் வந்து எப்பயோ வரும்பொழுது அங்கே ஒரு காவி உடைய அணிந்த ஒரு மனிதன் வந்து வரும்பொழுது அவனால வந்து ரெகனைஸ் பண்ண முடிஞ்சது. அப்ப வந்து அந்த வேடுவன் கேட்பான், அப்ப என்னுடைய மூதாதையர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் இந்த வேலையை, நான் இப்ப அதை கண்டினியூ பண்றேன் அப்படின்னுட்டு வந்து சொல்வார். ஒரே நிமிடம். என்னுடைய மூதாதையர்கள் அந்த தொழில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். எதற்காக இப்படி செய்தார்கள் எனக்கு தெரியாது, நானும் அதே ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்லுவார் நாரதருக்கு. சோ அப்போ நாரதர் சொல்வாரு, இந்த உனக்கு ஜீவனம், எனக்கு ஜீவனம் இதுதான் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, நீ இதை விட்டுடு, உனக்கு அந்த பரம்பொருள் உனக்கு வந்து உன்னுடைய ஜீவனத்திற்கு அவர் வந்து ரட்சணை உண்டு, நீ அவரை தான் நம்பணும்னு சொல்லுவாரு. அடுத்த வாட்டி வரும்பொழுது அந்த மிருகாரி தான் வந்து ஒரு துறவி மாதிரி ஆயிட்டு இருப்பான். சோ அவன் அந்த வேட தொழிலையே விட்டுட்டு ஒரு ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக ஒரு குடிசை போட்ட போது அவன் ஒரு சந்நியாச ரூபத்தில் அவன் ஆன பிறகு அங்க இருக்கக்கூடிய ஊர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே அவனுக்கு வந்து உணவு எல்லாத்தையுமே, உணவுக்கா தேவையான பதார்த்தங்களை எல்லாமே வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால அவர் நாரத முனி இன்னொராட்டி வரும்பொழுது அவர் வரக்கூடிய பாதையில வந்து அவர் வந்து சிறு சிறு எறும்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிற பார்க்க நிலைக்கு மிருகாரி அவனுடைய ஞானத்தை வந்து பெற்றான். சோ ஒருவன் வந்து அஞ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு ஞானத்திற்கு வந்து செல்லணும்னா ஒரு குருனுடைய அனுகிரகம் என்பது தேவை. சோ தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்து டைரக்டா சத்துவகுணத்திற்கு போகவே முடியாது. அதனால அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் இங்கே. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒருவனால் கண்டிப்பாக காண முடியும், சமநோக்கு காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை வரணும்னா இறை அருள் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பெற முடியும். எஸ் 21 வாசிங்க மாதாஜி. இன்னும் 2-3 ஸ்பர்ஷேஷ்வ சட்டாத்மா விண்டத்யாத்மநியத் சுகம் ச பிரம்ம யோக யுக்தாத்மா சுகம் அக்ஷயம் அஷ்ணுதே. எஸ், அதாவது இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜடப்புலன் இன்பங்களால் கவரப்படுவது கிடையாது. அதாவது இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், மெட்டீரியலிஸ்டிக்ல வந்து எந்த என்ஜாய்மெண்ட்டும் அவங்க வந்து எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. எதையுமே ஆன்மீகத்தில் தான் அவர்களுடைய லைஃப் இருக்கும். ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்பொழுதுமே தன்னுள் சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பான். எஸ், ஆன்மீக சுகத்தை நம்மளால உணர முடியும். நம்ம பக்தியில செல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒரு பக்தி செயல் செய்த பிறகு நம்ம மனசு நிறைவு அடையும் பொழுது எஸ், இந்த கடவுள் கூட இது நல்லா ஏத்துட்டு இருப்பாரு இல்லையா, அதுவே நமக்கு ஒரு தன்னிறைவு கொடுக்கின்றது இல்லையா? அந்த சுகத்தை வந்து நாம யாராலுமே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா பக்தியில இருப்பவங்களால அதை உணர முடியும். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் தன்னுணர்வுடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இந்த இகலோக சுகம் வந்து எப்பொழுதுமே முதல் முடிவு உண்டு. ஆனால் அந்த பரலோக சுகம் என்பது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடியவர் வந்து ஹரிதாஸ் தாகூர் என்பவர். இவர் பிறப்பால் ஒரு முகமதியன், சைத்தன்யா மகாபிரபுடைய டிசைபிள். இவர் வந்து
இவருக்கு நாமாச்சாரியா என்ற பெயரும் உண்டு. ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் முறை வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பவர். ஸோ இவரை வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒருத்தர் வந்து எலிவேட் ஆறாங்கன்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க ஏதாவது தொந்தரவு கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதர் வந்து இவருக்குடைய இந்த மாதிரியான செயல்ல வந்து இவருக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு ஒரு விலை மாதுவை வந்து அவருக்கு வந்து அனுப்புறாங்க. அவரும் வந்து விலை மாதுவை வந்து எதுவும் சொல்றதில்லை. எஸ், என்னுடைய நாம ஜபங்களை முடித்த பிறகு நீ என்ன கேட்கிறியோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்ட்டு சொல்வாரு. ஆனா விடிய விடிய அவருடைய நாம ஜபம் வந்து முடியவே முடியாது. முடிச்ச பிறகு அதுக்குள்ள பொழுது விடிஞ்ச பிறகு அந்த விலை மாது திரும்பி சென்று விடுவாள். சோ 3 நாட்கள் இதே மாதிரி வரும்பொழுது அந்த விலை மாதுவே வந்து she will only transfer herself, அவளை அதாவது மடைமாற்றிக்கொள்ள தன்னை குணாதிசயத்தை அவள் மாற்றி விடுகின்றாள். இவரையே வந்து பாத்தீங்கன்னா குருவாக ஏற்றுக்கொள்கிறாள். அவளும் அந்த மகாமந்திர ஜபத்தில் ஒரு பக்தையாக அவர் மாறிவிடுகின்றாள். சோ இவ்வளவு பெரிய மனிதருக்கு நாம வந்து தவறு இழைக்க நேர்ந்தோமே என்று வருந்தி அவளும் இந்த மார்க்கத்தில் சன்மார்க்கத்தில் வந்து தன்னை மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றார். சோ ஒருத்தர் மாற்றம் அடைவதற்கு கூட நம்மளுடைய சுபாவம் வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் இங்கே பார்க்கின்றோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பக்தியில வந்து நிலை பெற்றவர்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் நாம் என்னைக்குமே ஏற்படுத்திக்கிறோம். ஜடப்புலன் இன்பத்திற்காக சுவை முற்றல் இழப்பதற்கான தேவை என்ன? சோ ஜடப்புலன் இன்பத்திற்காக சுவையை முற்றிலும் இழப்பதற்கான தேவை என்ன? சுவையை இழக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து சுவை வந்து அப்படின்னா நம்மளுடைய நாக்கை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். ஒன்று, எந்த வகையான உணவை நாம் உட்கொள்கின்றோம். சோ உணவை பற்றி வரும்பொழுது சத்துவகுணத்தில் இருக்க உணவு முறை எல்லாமே பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். சோ அந்த உணவை சுவையை இழக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. எது வந்து நமக்கு வந்து நல்ல மார்க்கத்துக்கு எடுத்து போகக்கூடிய உணவுகள் வகைகளோ அதுதான் நம்ம சாப்பிடணும். அதாவது இந்த உலோகத்துல வந்து மனிதர்களாக பிறந்த நமக்கு வந்து அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் தான் நமக்கு, ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்மளுடைய உடலுக்கு ஏற்ற தன்மை. சோ பகவான் ஒவ்வொரு படைப்பிற்குமே எந்தெந்த உணவு வகை என்று ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். விலங்குகளுக்கு மாமிசம் என்பது அதுலயும் வந்து ஹெர்பிவோரஸ் இருக்கு, கார்னிவோரஸ் இருக்கு இல்லையா? அதுலயும் வந்து நம்ம வெறுமனே பிளான்ட்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு இப்ப எலிஃபண்ட் எடுத்துக்கோங்க, யானை, அதே மாதிரி கோட், இதெல்லாமே வந்து தாவரங்கள் உணவு, அதை தான் உணவா உண்டு வாழ்கின்றன. அதே சிங்கம் இதெல்லாமே வந்து வெறுமனே வந்து விலங்குகளை உண்டு சாப்பிடுகின்றன. அதே காக்கை பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் ஆம்னிவோரஸ், அது விலங்கையும் சாப்பிடும், அதே மாதிரி நம்மள மாதிரி பதார்த்தங்களையும் சாப்பிடும். அதனால அந்தந்த உயிர் வாழிகள் எல்லாருமே அவரவர்களுடைய விதிக்கப்பட்ட முறையில தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. நாம தான் வந்து மடைமாற்றி விட்டோம். அதாவது நம்ம வெஜிடேரியன் இருந்து நான்வெஜ்ஜுக்கு மாறியாச்சு. நம்ம ஒரு விலங்கை கொள்வது பாவம் என்று தெரிந்தாலும் அத்தகைய செயல்களில் தான் நாம் எல்லாருமே ஈடுபட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த நம்ம பேசிக்கலி நம்மளோட இன்டெஸ்டைன், அதாவது நம்ம பெருங்குடல் சிறுங்குடல் பாத்தீங்கன்னாக்க ஒரு 8 மீட்டர் லென்த் இருக்கும் இந்த உடல்ல வந்து இல்லையா? சோ அந்த 8 மீட்டர் லென்த்ல வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகை வந்து பாஸ் ஆகி தான் வந்து கழிவு உறுப்புக்கு போகணும். ஆனா இதை ஜீரணமா மாற்றி நம்ம வந்து அனுப்பணும்னாக்கா இவ்வளோ பெரிய ப்ராசஸ். விலங்குக்கு அப்படி கிடையாது, வெரி ஷார்ட். அதனாலதான் ஈஸியா அவங்களுடைய பற்கள் கூட வந்து டிஃப்ரெண்ட். நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல் வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வெஜிடேரியனிசம் சாப்பாடு தான் நமக்கு ஒத்துக்கும். நாம எல்லாமே இயற்கைக்கு அகெயின்ஸ்டா போயாச்சு. கலியுகத்தினுடைய இயல்பே நம்ம கிட்ட ஒட்டினுச்சு. இது நாம எதுவும் செய்யல. இந்த குணாதிசயங்கள், இந்த உலகம் நம்மள அவ்வாறு அத்தகைய செயலில் நம்மளை ஈடுபடுத்துகின்றது. ஆனால் கட்டுப்படுத்தினால் நம்மளால அதுல இருந்து வெளியே வர முடியும். உயிர் வாழியை பீடிக்கும் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்கள் எவை? யாராவது சொல்ல முடியுமா? சென்ஸ், அதாவது நம்மளுடைய உயிர் வாழிகள், நம்ம இந்த புலன்கள் உந்துதல்கள் தூண்டப்படுகின்றன எத்தகைய செயல்கள் செய்வதற்கென்று. யாராவது ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ண முடியுமா? கண்ணு என்ன செய்யும், காது என்ன செய்யும், அதே மாதிரி நாக்கு என்ன செய்யும், கை என்ன செய்யும்? யாரால சொல்ல முடியுமா? இந்த எக்ஸாம்பிள் இதுதான். 22 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ. எஸ், ஜட புலன்கள், சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பத்தி இப்போ ஐ திங்க் 2-3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன். பார்த்தல், தொடுதல், பேசுதல், உண்ணுதல், இதெல்லாமே வந்து செயல்பாடுகள் இல்லையா? இந்த செயல்பாடுகள் எல்லாமே இந்த ஞானேந்திரியங்கள், 5 ஞானேந்திரியங்கள் இருக்கு நமக்கு. கண்ணு, காது, நாசி, அதுக்கப்புறம் நாக்கு, கை. இது வந்து
பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுவது. கர்மேந்திரியங்கள் வந்து ஒர்க்கிங் சென்சஸ். அது வந்து இந்த பிறப்பு உறுப்புகள் மாதிரி இதெல்லாமே தானாக இயங்கக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அதுல வந்து நம்ம வந்து புத்தியை வந்து இதை உபயோகப்படுத்தும் போது அதை போய் நம்ம செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், புலன்களின் செயல்கள் இது எல்லாமே வந்து இந்த பௌதிக பண்புகளால நம்ம வந்து ஈர்க்கப்படும் பொழுது அது நமக்கு வந்து கட்டுண்ட நிலைக்கு நம்மளை எடுத்துட்டு போகுது. ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் இதை வந்து நம்ம மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேலை எடுத்துட்டு போனோம்னா, பௌதிகத்துல எடுத்துட்டு போகும்போது நம்மள கட்டுப்படுத்தி அதனுடைய பலன்களை அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு நாம தள்ளப்படுகின்றோம். அது இன்பமாக இருக்கலாம், துன்பமாக இருக்கலாம். அறிவையுடையவன் அதனால அந்த புலன்களை வந்து பௌதிகத்தில் வந்து ஈடுபடுத்த மாட்டான். இங்க ஒரு யானை வந்து ஒரு குழியில விழுந்துருது இல்லையா? வேடுவனால் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது இலையெல்லாம் போட்டு மூடி வச்சிருப்பாங்க. அதற்காக அந்த இறைக்காக தேடி வந்த அந்த யானை வந்து அந்த பள்ளத்துல வந்து விழுந்துருது. அதே மாதிரி தேனீ கூட வந்து இந்த மகரந்தம் அதாவது கலெக்ட் பண்றதுக்கு தான் ஒரு ஃப்ளவர்ல போயிட்டு மகரந்தத்தை சேர்க்கின்றது. அத்தனை தேனும் எடுக்கும்பொழுது அந்த தேனியே வந்து தேன் மொத்தம் சாப்பிடுறதா மனிதர்கள் நாம தான் எடுக்கிறோம் இல்லையா? இறுதியில் அது மடிந்து விடுகின்றது. அதே மாதிரி மான் வந்து ஒரு சப்தத்தை காதினால் கேட்கக்கூடிய சப்தத்தை வந்து இன்னொரு மானன் நினைச்சிட்டு வரும்பொழுது அங்கே வந்து ஒரு சிங்கத்துக்கோ புலிக்கோ அது வந்து இரையாகின்றது. இன்னொன்னு இங்க வந்து விட்டில் பூச்சி. சோ வெளிச்சத்தை வந்து தேடி வரக்கூடிய அந்த விட்டில் பூச்சி அந்த வெப்பத்தினால் வந்து அங்கேயே மடிகின்றது. சோ ஏதோ ஒரு எல்லாமே வந்து இந்த கண்ணால, காதால, அப்புறம் வந்து ருசிப்பதால், இந்த ஒரு டச் ஃபீலிங் இதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஒரு நம்மளையே நம்ம இழக்கக்கூடிய தன்மைக்கு எப்பொழுதெல்லாம் நாம பௌதிக செயல்களுக்கு நாம் ஈர்க்கப்படுகின்றோமோ அப்பொழுது நம்ம எல்லாமே கட்டுண்ட ஆத்மாவாகி நம்ம வந்து அழிவைத்தான் தேடிக்கொள்கின்றோம். அறிவுடையோன் வந்து இதை வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுவான். he will be able to discriminate எது நன்மை, எது தவறு, எது சரி எல்லாமே வந்து யோசித்து தன்னுடைய செயல்பாடுகளை வந்து அமைத்துக் கொள்வான். இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பம் முடிவும் இருப்பதால் பௌதிகத்திற்கு ஆரம்பம் இங்கேயே முடிவும் இங்கேதான். அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவதும் கிடையாது. சோ அவனுடைய இந்த மாதிரியான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாமே 23வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. 2 ஸ்லோகம் இருக்கு. சக்னோதி ஹைவயசோடும் பிராக்ஷரீர விமோக்ஷணாத் காம க்ரோதோத்பவம் வேகம் சயுக்த சசுகீ நரஹ. ஒருவனால் தனது தற்போத உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு டாலரன்ஸ் இல்லையா? பொறுத்து கொள்ளுதல். இந்த கண்ணு வந்து எதையோ ஒண்ணு செய்யணும்னு நினைக்கிறது, அது செய்யக்கூடாத விஷயம் என்றால் அதை கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும். அப்படி நம்ம டாலரன்ஸோட காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். அவன் இந்த உலகத்திலே அவன் வந்து மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். ஏனென்றால் கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து அவன் விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்திற்கு சென்றிருப்பான். ஒருவரால் புலன்களையும் மனதையும் அறிவையும் வந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்படுத்த முடிந்தால் அவன் இந்த லோகத்திலேயே தன்னுணர்வு பாதையில் நிலை பெற்று தான் யார் என்பதை உணர்ந்து ஆத்ம ஞானத்தை பெற்று அவன் இந்த லோகத்திலே வந்து மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றான். நெக்ஸ்ட் 24 ஸ்லோகம். யோந்த சுகோந்தரா ராமஸ் ததாந்தர் ஜோதிரேவயக சயோகி பிரம்ம நிர்வாணம் பிரம்மபூதோதிகச்சதி. எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, அதாவது தன்னிலேயே திருப்தி குற்று தன்னிலேயே வந்து எல்லாவற்றையுமே வந்து சுகிக்கக்கூடிய அத்தகைய அதாவது ஏதுமற்ற நிலையில் நம்மளால சுகிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு பக்குவ நிலை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் வந்து ஆன்மீகத்தில் சுகிக்கின்றார்கள், பௌதீகத்தில் அல்ல. நமக்கு வேணும் காரு, பங்களா, பணம் எல்லாமே இல்ல, பதவி, இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தேவையில்லை. அவர்கள் உண்மையான அந்த மெய்ஞானத்தினுடைய அந்த ஞானத்தில் அவர்கள் சுகிக்கிறார்கள். அவரை பற்றிய ஞானத்தில் தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை இந்த இன்டர்னல் விஷன் நமக்குள்ளே நம்ம மனசுக்கு இல்லையே நாம எந்த லெவல்ல இருக்கோம், நாம என்ன தவறு செய்திருக்கோம், எது கரெக்டா செய்திருக்கோம், எது தவறா செய்திருக்கோம், இனிமே அது செய்யக்கூடாது, இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம அனலைஸ் பண்றோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட பக்குவமான மனதை யார் ஒருவர் பெறுகின்றாரோ அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். அப்படிப்பட்டவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். பரம் என்றால் அந்த பரம்பொருள் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக உலகம். சமாதான சூத்திரம் என்றால் என்ன? அதாவது டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து இதுல நிறையவே கிளியர் மீனிங் வரல. இது என்ன கொஸ்டின் என்றது நான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்துதான் சொல்ல முடியும். சமாதான அப்படின்னா சூத்திரம் என்றால் என்ன, ஃபார்முலா இது என்னதுன்னு தெரியல கொஸ்டினே.
நாளைக்கு இத பத்தி நான் சொல்றேன். நான் இந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும். எஸ் 29 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. முடிச்சுடுறேன். ஓம் தத்சத். ஓம் தத்சத் இதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன संवादे कर्म सन्न्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பன் என்றும், அதாவது பகவான் எல்லாமே நம்ம அந்த பரம்பொருள் தான். ஹி இஸ் த சுப்ரீம் என்ஜாயர். முதன்மை நம்ம உடல்ல கூட நம்ம ஒரு சந்தோஷத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துகின்றோம் என்றால் முதலில் அவர்தான் சுகிக்கின்றாள். ஏனென்றால் ஜீவனுக்குள் இருப்பக்கூடிய ஜீவனும் அவர்தான். அந்த சந்தோஷத்தை முதலில் ஏற்பவரே அவர்தான். அதுக்கப்புறம் தான் நாம செகண்டரி இல்லையா? இறுதியில் அனுபவிப்பவன் எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்தவன் என்றும், எல்லாரையுமே அவர்தான் ரட்சிக்கின்றார், எல்லாரையுமே கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர்தான். எல்லா உயிர்களில் உற்ற நண்பன் என்று அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகின்றான். அதாவது இந்த லோகத்துல நடக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறத யார் ஒருத்தர் திண்ணமாக உணர்கின்றாரோ அப்படிப்பட்டவர் இந்த பௌதிக உலகத்துல எத்தகைய துயரங்கள் இருந்தாலுமே இது எல்லாம் நம்முடைய கர்ம பலன், நாம் அனுபவித்தான் ஆக வேண்டும் என்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அதனால துயரங்களே இருந்தாலும் அது துயரமாக அவர்கள் கருத மாட்டார்கள். இப்ப நாம ஒரு தவறு செய்தானாக்கா அதுக்கு தண்டனையை அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த பக்குவம் இருந்தா அது நமக்கு தண்டனையாகவே தெரியாது. அதை நம்மளை திருத்திக் கொள்வதற்கான ஒரு அவகாசமாக நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவ நிலை நாம் அடையும் பொழுது நாம் இந்த உலகத்திலே நாம அமைதியோடு வாழ முடியும். சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து நமக்கு தெரிய வர்றது. சோ இதோட இன்னைக்கான இந்த கிளாஸ் நிறைவு அடைகிறது. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம், இல்லைன்னா நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்றேன். எனி டவுட்ஸ்? எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே அன்மியூட் பண்ணுங்க. எஸ் அன்மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அந்த குயிஸ் ப்ரோக்ராம் எதுல வருதுன்னு தெரியல, காணோம். இல்ல குவிஸ் இங்கதான். நேத்து எல்லாரும் யாரும் கிளம்பிடாதீங்க, ஒரு நிமிஷம். குவிஸ் ப்ரோக்ராம் இல்ல குவிஸ் நேத்து நான் ஒரு வாட்டி டெமோ பண்ணேன். எல்லாரும் குவிஸ் பண்ணீங்களா? இல்ல அந்த அதை அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு வேண்டிய வசதி அதில் வைக்கல வாட்ஸ்அப்ல. அடுத்தது டெய்லி இந்த கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் போடுவாங்க நடத்தும் போது, அதுவும் போடுறதில்ல இப்போ. கிளாஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பாலாஜி பிரபு போட்டுன்னு இருக்கீங்க இல்லைங்களா லிங்க்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த டிரைவ் லிங்க் எல்லாம் நேத்து தான் கிடைக்குது மாதாஜி. நான் 5 டேஸ்க்கானது நான் இன்னைக்கு போட்டுறேன் மாதாஜி. ஓகே சரி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அதே மாதிரி குவிஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கூட எடுத்து போட்டுருங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. நேத்து ஐ திங்க் ஒன் ஆஃப் த ஒரு பிரபுவுடைய இதுதான் நான் பண்ணேன். இன்னைக்கு ஐ திங்க் ஐ வில் ஆஸ்க் பிரேமா மாதாஜி உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல் கொடுங்க. நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு மாதாஜி நமஸ்தே மாதாஜி. உங்களுடைய இமெயில் ஐடி கொடுங்க. உங்களுக்கு நான் ஐ திங்க் ஐ வில் கிரியேட் யூ, உங்களுடைய ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறேன் நான். மாதாஜி நமஸ்தே. எஸ் நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. குவிஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணீங்களா நேத்து நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி? பண்ணலைங்க ஜி. பசங்க வந்தாதான் தெரியும், பசங்க கிட்ட சொல்லிதான் பண்ணணும். ஓகே. அவங்களுக்கு இந்த லிங்க் இந்த பாலாஜி பிரபு குவிஸ் லிங்க் நீங்க போட்டுருங்க. ஓகே, அவங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ இது தமிழ்ல போயிட்டு கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்க லாகின் என்ரோல் பட்டு இங்க நீங்க ரெஜிஸ்டர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன்ல போயிட்டு உங்க முதல் பெயர், அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த யூசர் ஐடியில பேர்ல பண்ணணுமா இல்ல இமெயில் ஐடியில பண்ணலாமான்ற போட்டு உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நேம் செகண்ட் நேம் எந்த போட்டு உங்களோட இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு இங்க நீங்க செட் பண்ணிக்கோங்க. இது இமெயில் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுக்காதீங்க. உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அது கொடுத்துட்டு இந்த ரோபோட்டை கிளிக் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னாக்கா ரெஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் வரும்போது நீங்க என்ரோல் ஆனது உங்க சக்சஸ்ஃபுல் மெயில் உங்களுக்கு இமெயில் ஐடிக்கு வரும். இங்க மீண்டும் லாகின் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய் அங்க நீங்க கரெக்டா இது ரெஜிஸ்டர் ஆன பிறகுதான் செய்ய முடியும். ஸோ இங்க யூசர் ஐடி கொடுத்து பாஸ்வேர்டு கொடுத்து லாகின் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க
you will be able to do the login. Okay, so இதுதான் வந்து குவிஸ்னுடைய இது. ஒவ்வொரு சாப்டரா நேத்து டே 0 கூட நான் முழுமையா உங்களுக்கு டெமோ பண்ணி காட்டினேன். அதே மாதிரி தான் நீங்க எல்லாருமே அந்த டெமோல பார்த்துட்டு நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. நாளைக்கு யாராவது டவுட் இருந்தா கண்டிப்பா என்ன கேட்கணும். ஸோ குவிசஸ் எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். எல்லாமே வந்து ஆன்சர் 1 2 3 அப்படிதான் இருக்கும். எது கரெக்ட் ஆன்சர் செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்றதுதான். நீங்க அங்க எழுதுறது எதுவுமே கிடையாது. ஓகே, ஜஸ்ட் நீங்க அந்த ஒவ்வொரு பாட நரியில என்னென்ன இருக்கோ அதில் வந்து நீங்க பண்ணணும். எஸ், வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? குவிஸ் எல்லாரும் பண்ணுங்க. நாளைக்கு வந்து கண்டிப்பா நீங்க வந்து சொல்லணும். ஓகே, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா பாடத்துல? ரொம்ப நன்றி. நல்லா